गुरवे नमो अत्यन्तदयालवे। सत्यधीरगणाब्जोत्तः ज्ञानवैराग्यसागरः सत्यज्ञानाख्यतरणिः स्वान्तधातुं विकृन्ततो आरूढस्तहसा इतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्तज्ञानकुमुदप्रचारनरतामद्वैतीन्तिनः रूढार्थैः वचनैः सुयुक्तिखचितैः सम्प्रेषयन् मोदयन् चित्तध्यानसुकेसरी विजयते पादाश्रितश्रीपतेः तस्याभिघ्नगराब्दोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति तत्पादपङ्कीरुहम् प्राप्तं मां परिपालयेत् सततं याचेर्बद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ निमग्नाः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा नमे सद्गतिः वेदेशमुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवाद्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नमः श्रीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवाः विष्णुहृदयाः तां नमस्ते गुरून् मम श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीकृष्णप्रेयः हेतुषितमो बन्धमोक्षाश्रयस्मात् श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृतिः सुरनरद्वीषशतवात्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषप्रपेतः पूर्णानन्दो अव्ययो यो वृत्तिपरमः चिन्तयेतं महान्तम् जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिद्यस्वराट् येने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोत्तरपरमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्ववस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते कुर्वापरैरीश्वरः सद्योर्जिते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् वन्दे पद्मकरा प्रसन्नवदनां सौभाग्यदां भाग्यदां हस्ताभ्याम् अभयप्रदां मणिगणे नानाविधैर्भूषितां भक्ताभीष्टफलप्रदां हरिहरब्रह्मादिसेवितां पार्श्वे पङ्कजशङ्खपद्मनिधिर्युक्तां सदा शक्तिभिः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् कृपायनु ग्रहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽपि नीदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितुतीशतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् स्वस्थस्वतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्लोकैकपठनश्रवणमात्रेण वक्तुस्तूणाम् निखिलकलिकृतकर्मशापनोदनपत्सरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते श्रीमन्महाभागवते अष्टमस्कन्धे अद्य किञ्चित् पूर्वकथा प्रमेयानुवादः श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। मनवोऽस्मिन् व्यतीता षट्कल्पे स्वायम्भुवादयः आद्यस्तु कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः आकृत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य वै मनोः धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान् पुत्रतां गतः कृतं पुरा भगवतः कपिलस्य अनुवर्णितम् आख्यास्ये भगवान् यज्ञो यच्चकार कुरुद्वः विरक्तः कामभोगेषु शतरूपा पतिप्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाव्रजत्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। నిన్నటి రోజు సప్తమ స్కంద భాగవతంలో నరసింహావతార ఘట్టం వర్ణాశ్రమ ధర్మాల గురించి
మొదలైనటువంటివన్నీ కూడా తెలుసుకోవడం అనేది జరిగింది. ఇవాళ అష్టమ స్కందంలో ఆరంభంలో మనకు మన్వంతరాలు అనేవి 14 మన్వంతరాలు అనేవి ఉన్నాయి. బ్రహ్మదేవుడి ఒక రోజు అని అంటే 14 మన్వంతరాలు పగలు, 14 మన్వంతరాలు రాత్రి, మొత్తానికి 28 మన్వంతరాలు. అయితే స్థితికారకంగా ఉండేటటువంటివి 14 మన్వంతరాలు. ఆ 14 మన్వంతరాలలో మొట్టమొదటిది స్వయంభవ మన్వంతరం. ఆ స్వయంభవ మన్వంతరంలో స్వయంభవ మనువు గారి సంతానం గురించి ఇదివరకే చెప్పారు. దేవహూతి, ఆకూతి, సూతి అని. దేవహూతి దేవి ఎందు కపిలనామకుడైన పరమాత్ముడు అవతరిస్తే, ఆకూతి దేవి ఎందు యజ్ఞనామకుడైన పరమాత్ముడు అవతరించాడు. యజ్ఞనామక పరమాత్ముడిని పుత్రికా పుత్ర ధర్మంతో స్వయంభవ మనువు గారు తన కుమారుడిగా స్వీకరించడం అనేది జరిగింది. ఇలా ఉండగా అలకనందా తీరంలో, మహాబద్రి క్షేత్రంలో అలకనందా తీరంలో వర్ష శతం 100 సంవత్సరాల వరకు కూడా ఒక ఘోరమైన తపస్సు చేస్తారు స్వయంభవ మనువుగా. అలాంటి ఆ సందర్భంలో ఆయనని సంహరించాలి అని చెప్పి రుద్రదేవుడి వరముతో బలిష్ఠులై ఉన్న, మృత్యురహితులై ఉన్న రాక్షసులు స్వయంభవ మనువు గారిని ఆక్రమణ అనేది చేస్తారు. అలాంటి ఆ సందర్భంలో ఆయన యజ్ఞనామకుడైన పరమాత్ముడు విశేషంగా ఈశావాస్యోపనిషత్ అనేటటువంటి ఉపనిషత్తుతో స్తుతించడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ ఉపనిషత్ కి సంబంధించిన కొన్ని భాగాలని మనకి ఇక్కడ చతుర్థ భాగవతంలో ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు. ఏనాయం తపతే విశ్వం విశ్వవీర్యం యతస్తప యో జాగర్తి శయానేస్మిన్ నాయం వేద సవేద సహ. భగవంతుడు అనాదిగానే మనతో పాటు ఉంటాడు, అనాదిగా మేల్పుగా ఉంటాడు. నిద్ర లేనివాడు ఆ పరమాత్మ, అంటే నిద్రపోయేవాడు కాదు. అలా నిద్రలన్నీ కూడా మానివేసి మనల్ని కంటికి రెప్పగా కాచుకుని ఉండేటటువంటి వాడైన ఆ భగవంతుడు ఎప్పుడూ మనతోనే ఉంటాడు, మన అంతర్యామిగా ఉంటాడు. అలాంటి ఆ దేవదేవుడి యొక్క ఆధిపత్యంలో సమగ్రమైన విశ్వం అనేది ఉన్నది. అలాంటి ఈ విశ్వంలో అంతయు కూడా పరమాత్ముడిది అయి ఉన్నప్పుడు తన భక్తుల్ని కాపాడడానికి ఎవరెవరికి ఏది ఎక్కడెక్కడ ఎప్పుడెప్పుడు పంపించాలో, ఏదేది ఎలా అందజేయాలో అది ఆయన చేసే పని. అలా ఉన్నప్పుడు ఆత్మావాసమిదం విశ్వం జగత్యాం జగన్మనః, సమగ్రమైనది భగవంతుడి అధీనమై ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుడిని అడగాలే తప్ప ఇతరులను ఎవరు అడగడం అనేది ఎందుకు? కస్మాత్ భజంతి కవయ ధన దుర్మదాంతాన్ ఇత్యాది మాటలుగా మనకు చెప్పడం అనేది జరిగింది పూర్వమే శుకాచార్యులు వారు. ఏదైనా అడిగితే పరమాత్ముడిని అడగాలి తప్ప వేరే వాళ్ళు ఎవరు స్వతంత్రులు ఉన్నారు ఇవ్వడానికి? వారెవరికి స్వాతంత్రమే లేదు అన్నప్పుడు వాళ్ళెలా ఇవ్వగలరు? అలా ఉన్నప్పుడు ఆ దేవదేవుడు విశేషంగా సుపర్ణ అనే పేరుతో పిలువబడతాడు. సుపర్ణ అని అంటే పరిపూర్ణమైన ఆనందం కలిగిన వాడు ఆ పరమాత్మ. ఆయనకు అసలు దుఃఖమే లేదు, దోషమే లేదు. అనంతమైన గుణాలతో, అనంతమైన ఆనందంతో పరిపూర్ణంగా ఉన్నవాడు ఆ పరమాత్మ. ఆయనకు ఆది మధ్యాంతరాలు అనేవి లేవు. అనాదిగా అనంతకాలం వరకు ఏకప్రకారంగా ఉండేవాడు. విశ్వవ్యాప్తమైనటువంటి దేవదేవుడు నానా రకాలుగాను కూడా జగత్తును సంరక్షణ అనేది చేస్తూ ఉంటాడు. అలాంటి ఆ భగవంతుడిని ఆరాధనా రూపంగా మనమందరం కూడా సువర్ణ విహిత కర్మలని చేసి నిష్కామ బుద్ధితో ఆ భగవంతుడిని సమర్పించడం అనేది ఏది ఉందో అదే మోక్షోపాయంగా నిష్కామ కర్మలుగా కర్మయోగం అని చెప్పబడుతుంది. అటువంటి ఆ కర్మయోగాన్ని అనుష్ఠానంలో పెట్టి జ్ఞానులందరూ కూడా ఆ పరమాత్ముడిని స్తుతిస్తారు. అలాంటి ఆ దేవదేవుడి సాక్షాత్కారంతో మోక్షాది పురుషార్థాలను పొందుతారు. సమీహమానం నిరహంకృతం బుధై నిరాశం పూర్ణం అనన్య చోదితం తత్శిక్షయంతం నిజవర్త్మ మూఢన ప్రభుం ప్రపద్య అఖిల ధర్మ భావనం. కాబట్టి ఈ సందర్భంలో నన్ను ఎవరైనా కాపాడగలరు అంటే ఆ భగవంతుడే నన్ను కాపాడగలడు అని చెప్పి యజ్ఞనామక పరమాత్ముడిని ప్రార్థన చేయగా ఇంద్రలోకాధిపతిగా ఉన్న యజ్ఞనామక పరమాత్ముడు ఆ సందర్భంలోనే ఒకే ఒక్క క్షణంలో స్వయంభవ మనువు గారికి ఆటంకాన్ని కలగజేసినటువంటి దైత్యులను, రాక్షసులను సంహారం అనేది చేసేశారు. ఇది మొదటి స్వయంభవ మన్వంతరానికి సంబంధించినటువంటి ఇతిహాసం. అయితే అన్ని మన్వంతరాల్లో భగవద్ అవతారం అనేది లేదు. కానీ
భాగవతంలో ప్రస్తావించబడిన అవతారాలు అనేవి 14 మన్వంతరాలు. అంటే బ్రహ్మదేవుడు ఒక రోజులో 28 మన్వంతరాల కాలంలో ఒకసారి అన్ని అవతారాలు కూడా రావడం అనేది ఖచ్చితంగాను జరుగుతుంది. ఇలా ఉన్నప్పుడు రెండవది స్వారోచిష మన్వంతరం అనేటటువంటి మన్వంతరం. ఈ స్వారోచిష మన్వంతరంలో యుమత్సుషేణ రోచిష్ణు ప్రముఖాస్తత్మజా యుమత్సుషేణ రోచిష్ణు మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా స్వారోచిష మను గారి కుమారులై ఉన్నారు. ఈ స్వారోచిష మన్వంతరంలో రోచన అనేటటువంటి వారు ఇంద్రదేవుడు అవుతాడు. ఊర్జస్తంభాదయ సప్త ఋషయ బ్రహ్మవాదిన. ఈ రోచన అనేవారు సాక్షాత్ ముఖ్య ప్రాణమూర్తి యొక్క అవతారమై ఉండడం వలన రెండవ మన్వంతరానికి ముఖ్య ప్రాణమూర్తి అధిపతిగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. సప్త ఋషులు వేదశిరస సుషిత మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రెండవ మన్వంతరానికి సప్త ఋషులై ఉన్నారు. మొదటి మన్వంతరంలో వశిష్ఠ మొదలైన వాళ్ళు సప్త ఋషులై ఉండడం అనేది జరిగింది. మూడోది ప్రియవ్రత కుమారుడైన ఉత్తమ అనేటటువంటి వాడి మన్వంతరం. ఈ ఉత్తమ అనే వారికి పవన సంజయ్ అనేటటువంటి కుమారులు ఉన్నారు. వశిష్ఠ తనయ సప్త ఋషయ ప్రమదాద. వశిష్ఠుల వారి 7 కుమారులు ప్రమద మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మూడవ మన్వంతరానికి సప్త ఋషులై ఉన్నారు. ఇక సత్యజిత్ అనేవాడు ఇంద్రదేవుడు. ఈ రకంగా సత్యజిత్ అనేటటువంటి వారు ధర్మరాజు గారి యొక్క అవతారమై ఉండడం వలన సత్యజిత్ అనేవారు ఇంద్రదేవుడై ఉన్నారు. ధర్మస్య సూదృతాయాంతు భగవాన్ పురుషోత్తమ. ఈ సందర్భంలో అంటే ఈ మూడవ మన్వంతరంలో ధర్మరాజు గారికి మరియు సూనృత అనేటటువంటి వారి భార్య యందు సత్యసేన అనే పేరుతో పరమాత్ముడు అవతరించడం అనేది జరిగినది. సో అందరత వ్రత దుశ్శీలాన్ అసతో యక్ష రాక్షసాన్ సత్యసేన నామకుడైన పరమాత్ముడు ధర్మ సంస్థాపన అనేది ఈ మూడవ మన్వంతరంలో తను చేస్తాడు. నాలుగవ మన్వంతరం ఉత్తముడి తమ్ముడైనటువంటి వారు తాపసమను. ఈయన కూడా ప్రియవ్రత మహారాజు గారి యొక్క కుమారుడే. అయితే ఈ తాపసమను అనేవారు స్వయం శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క అవతారమై ఉన్నారు. ఈ తాపసమను అనేటటువంటి వారు ఇదే మన్వంతరంలో విశేషంగా హరి అనే పేరుతో పిలువబడుతూ గజేంద్రుణ్ణి ఉద్ధరించడం అనేది జరిగినది. ఇలాంటి ఈ తాపస మన్వంతరంలో సత్యక హరి వీర అనేటటువంటి వాళ్ళు దేవతలై ఉంటే జ్యోతిర్వామదే సప్త ఋషే స్థాపసే అంతరే దేవా వైద్యుతయో నామ విధృతే స్తనయా నృప నష్టాకారే నిర్వేద విధృత స్వేల తేజస. ఈ రకంగా ఆ హరినామకుడైన పరమాత్ముడి అవతారమైన చతుర్థ మన్వంతరానికి సంబంధించి అశ్విని దేవతలలో ఒకరు ఇంద్రదేవుడి పదవిని స్వీకరించడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ నాలుగవ మన్వంతరంలోనే హరినామకుడైనటువంటి నారాయణుడు తాపస మను అనే పేరుతో కూడా పిలువబడేవాడై గజేంద్రుణ్ణి ఉద్ధరించినటువంటి ఘట్టాన్ని విస్తారంగా చెప్పవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తాడు పరీక్షిత మహారాజు. అయితే ఇంద్రజుమ్న అనేటటువంటి మహారాజు గారు ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి సాధకులు. నిరంతరం కూడా భగవంతుడి ఆరాధనలో కాలం గడిపేవారు. అయితే పూర్వజన్మలో అతడు మరొక హాహాహుహు అనబడే గంధర్వులు ఇద్దరై ఉన్నప్పుడు ఒకరితో కలిసి దేవల ఋషి గారిని ఇబ్బంది పెట్టడం అనేది జరిగింది. వారి యొక్క అపరాధానికి కోపగించినటువంటి దేవల ఋషి గారు శాపాన్ని ఇవ్వగా వారిలో ఒకరు ఒక సరోవరంలో మొసలిగా పుడితే మరొకరు గజేంద్రుడుగా పుట్టేటటువంటి సందర్భాన్ని పొందుతారు. కానీ గజేంద్రుడుగా పుట్టడానికి ముందే ఇంద్రద్యుమ్న అనే మహారాజుగా ఆయన అవతరించడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే ఈ ఇంద్రద్యుమ్నుడు ఆ దేవల ఋషి గారిని తన తొండంలో ఎత్తుకొని ఉయ్యాల ఊగినట్టు ఊపేవారట. దాంతో కొంచెం ఆనందం కలిగింది దేవల ఋషి గారి. అంత కొద్దిపాటి ఆనందాన్ని కలగజేశావు కాబట్టి నువ్వు రాజవైభవాన్ని అనుభవించి తర్వాత గజేంద్రుడుగా పుడతావు అని చెప్పి వారు చెప్పగా ఆ క్రమంలోనే ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజుగా అవతరించి నిరంతర భగవద్ ఆరాధనలో కాలం గడిపేటటువంటి మహానుభావుడు భగవంతుడి గురించి అనుష్ఠానం అనేది చేస్తూ ఉండగా అక్కడ అగస్త్య ఋషి గారు రావడం అనేది జరిగింది. ఎంతైనా శాలిగ్రామ సన్నిధానంలో భగవంతుడి యొక్క సన్నిధానం శాలిగ్రామంలో కంటేనూ కూడా మహాజ్ఞానులైనటువంటి అగస్త్యుల వారిలో చల ప్రతిమల్లో చేతన ప్రతిమల్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలా ఉన్నప్పుడు చేతన ప్రతిమలకు ముందు ఆదర గౌరవాలు అనేవి కలగజేయాలి. అలాంటిది నువ్వు చేయలేదు. కావున
పూర్వం దేవల ఋషి గారి శాపానికి అనుగుణంగానే ఈ క్షణమే నువ్వు గజేంద్రుడిగా అవతరించు అని శాపం, మళ్ళీ అదే శాపాన్ని బలపరిచారు అగస్త్యుల వారు. అలా శాపగ్రస్తుడై ఆ క్షణమే ఇంద్రద్యుమ్నుడు ఒక మహా గజేంద్రుడిగా జన్మించడం అనేది జరిగింది. ఈ గజేంద్రుడు త్రికూట పర్వత ప్రాంతంలో సంచరించేవాడు. వాడు ఒక పెద్ద పరివారం, ఎంతో మంది భార్యలు, ఎంతో మంది ఏనుగులు, ఎన్నో రకాలుగా పిల్లలు. ఏనుగులు అనేవాళ్ళు, ఏనుగులైన పిల్లలు పుట్టి ఉన్నారు. వాడి సైన్యం చాలా పెద్దది. అతడి పరాక్రమం కూడా అంతే అపారమైనటువంటిది. అతడి పరాక్రమాన్ని చెబుతూ ఓ మాట ఇక్కడ చెబుతారు. ఆయన అడుగు వేస్తే, ఇంద్రద్యుమ్నుడు గజేంద్రుడై ఉన్నప్పుడు అడుగు వేస్తే ఆ బరువుకి, ఆ అడుగుకి త్రికూట పర్వత శిఖర ప్రాంతాలే మూడు కంపించేవి అనే మాటని చెబుతారు. ఇలా ఉండగా ఒకసారి ఒక భయంకరమైనటువంటి వేసవి కాలం. ఆ వేసవి కాలంలో ఆరాట పడిన వీళ్ళందరూ కూడా దాహంగా ఉంది కదా అని చెప్పి, నీళ్ల కోసం అని చెప్పి అటు ఇటు వెతుకుతూ తచ్చాడుతూ బయలుదేరారు. అలాంటి ఆ సందర్భంలో వారికి ఒక అద్భుతమైన వరుణదేవుడి సరోవరం అనేది కల్పించింది. ఆ వరుణదేవుడి సరోవరంలో అనంతమైనటువంటి, అపారమైనటువంటి, శ్రేష్టమైనటువంటి కమల పుష్పాలతో ఎంతో సుగంధపూర్ణమైనటువంటి జలం అనేది ఉండేది. కడుపు నిండా ఆయంగా ఆనందంగా ఆరాటం అంతా తీరేంత వరకు చక్కగా నీళ్లను తాగుతూ అక్కడే జల విహార క్రీడలు చేస్తాడు గజేంద్రుడు. అంతలో ఆ పూర్వం అగస్త్య ఋషి గారు శాపం పెట్టినప్పుడు ఆయనని ప్రార్థన చేయగా, నారాయణుడి చక్రం ఎప్పుడైతే నీ వైపు నుంచి నీకు స్పర్శ అవుతుందో, ఆ నారాయణుడి చక్రపు యొక్క తేజస్సు నీకు ఎప్పుడైతే స్పర్శ అవుతుందో ఆ క్షణమే నీకు శాప విమోచనం అవుతుంది అని భగవంతుడు అగస్త్యుల వారు చెప్పి ఉన్నారు. అటువంటి ఆ కాలం కోసం అని వేచి ఉండేటటువంటి వాడైన గజేంద్రుడు, ఆ కాలం అనేది వచ్చి ఉండగా గజేంద్రుడిని అదే మొసలిగా రూపంలో ఉండేటటువంటి తనతోటి గంధర్వుడే కాళ్లను గట్టిగా పట్టేసుకుంటాడు. ఒక 1000 సంవత్సరాల దాకా ఘోరమైనటువంటి సంగ్రామం జరుగుతుంది. కొలను అంతయు కూడా రక్తపు మడుగుగా మారిపోతుంది. నీటిలో ఉండడం వలన రోజు రోజుకి మొసలి బలం పెరిగితే గజేంద్రుడి బలం క్షీణించడం అనేది జరిగినది. ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశారు అతడి సైనికులు, అతడి బంధువర్గాలు. వాళ్ళెవరు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఆయనని రక్షించడం అనేది సాధ్యం కాలేదు. ఇంకేంటి, మరణమే సంభవించే ప్రసంగం అనేది ఉన్నప్పుడు ఆ గజేంద్రుడికి ప్రాగ్జన్మన్యం శిక్షితం, పూర్వజన్మలో ఏదైతే జ్ఞానాన్ని తను పొంది ఉన్నాడో అదంతయు కూడా ఉన్నట్టుండి ఉన్న పళ్ళంగా గుర్తుకు రావడం అనేది జరిగింది. తన అద్భుతమైన జ్ఞానముతో సంక్షిప్తంగా ఆ ఆరాటంలోనూ కూడా ఎంతో భక్తితో భగవంతుణ్ణి స్తుతించడం అనేది చేస్తాడు గజేంద్రుడు. నమో భగవతే తస్మై యత ఏతచ్చిదాత్మకం పురుషాయాది బీజాయ పరేశాయ హి ధీమహి. సర్వ జగత్తుకు ఆది కారణుడైన వాడివైన పరమాత్మ, నీ యందు ఈ జగత్తు వ్యాప్తమై ఉన్నది. నువ్వే ఈ జగత్తులో వ్యాప్తమై ఉన్నావు. నీ ద్వారానే ఈ జగత్తు అనేది నిర్మాణమై ఉంటుంది. ఇది చిత్ అచిత్ అనేటటువంటి విభాగంతో జడ అచేతన అనేటటువంటి పదార్థాలుగా జగత్తుని నిర్మాణం అనేది చేసి ఉన్నావు స్వామి. సమస్తదాసి గహనం గభీరం. ప్రళయకాలంలో ఎవరూ లేరు, ఏ దేవతలు కూడా లేరు, కేవలం తమస్సు మాత్రమే ఉన్నది. అలాంటి ఆ ప్రళయకాలంలో నువ్వు ఆ తమోపానాన్ని మొత్తం కూడా చేసి కొత్తగా బ్రహ్మదేవుణ్ణి సృష్టి చేసే ఉద్దేశంతో దివ్యమైనటువంటి నీ సామర్థ్యంతో, అత్యంతాద్భుతమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలతో దివ్యంగా జగత్ సృష్టిని చేయడం అనేది జరిగినది. అలాంటి జగద్గురు అయిన స్వామివి, బ్రహ్మాది దేవతలకి సర్వజ్ఞానాన్ని ఉపదేశం చేసినటువంటి వాడివి, క్షేత్రజ్ఞ అనే పేరుతో పిలువబడే వాడివి. సమగ్రమైన విశ్వమే ఒక క్షేత్రం అయితే ఆ విశ్వానికి క్షేత్రజ్ఞుడివై ఉన్నవాడివి నువ్వే. అలాంటి నీ రూపం అసలు ప్రాకృతికమైన రూపమే కాదు, అరూపాయ ఉరురూపాయ. ప్రాకృతికమైన ఒక రూపము నీకు లేదు, అప్రాకృతికమైనటువంటి అనంత రూపాలు నీకు ఉన్నాయి. ఆశ్చర్యకరమైన కర్మ ఒక్కొక్కటి నీది అత్యంత ఆశ్చర్యాన్ని కలగజేసే కర్మలు అనేవి ఉన్నాయి. నమ ఆత్మ ప్రదీపాయ సాక్షిణే పరమాత్మనే. సర్వజీవులకు కూడా తన జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించి వారికి అంతఃసాక్షిగా ఉంటూ, వారి అనుభవానికి సాక్షిగా ఉంటూ, విశేషంగా వారికి అనుగ్రహం అనేది చేస్తూ సాక్షాత్కారంతో వారికి సంసారాన్ని పరిహారం అనేది చేసేవాడివి. నమ కైవల్యనాథాయ నిర్వాణ సుఖ సంవిదే.
కైవల్యాధిపతి అనేవారు ఎవరైనా ఉన్నానంటే అది నువ్వు ఒక్కడవే. అలాంటి నువ్వు నమో నమస్తే అఖిల కారణాయ నారాయణాయ అతి వినాశనాయ సర్వ కష్టాలను సర్వజీవుల భక్తుల కష్టాలను దూరం చేసేటటువంటి వాడివి నువ్వు. సర్వ ఆగమ శాస్త్రాల ద్వారా ప్రతిపాద్యుడైనటువంటి వాడివి నువ్వు. ఏకాంతులైనటువంటి భక్తులు మోక్ష సుఖాన్ని కూడా కోరుకోకుండా నీ యందు నిష్కామమైనటువంటి భక్తిని చేస్తారు. నీ అవతార లీలలు ఒకటొకటి కూడా అత్యంత అద్భుతమైన చరిత్రలు. విన్న వాళ్ళకి చెప్పిన వాళ్ళకి ఎంతో మంగళకరమైనటువంటి చరిత్రలు ఉన్నాయి. పుణ్యశ్రవసే అనే పేరు నీకు ప్రసిద్ధంగా ఉన్నది. నీ గురించి విన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా అద్భుతమైన పుణ్యప్రాప్తి అనేది కలుగుతుంది. అతీంద్రియం సూక్ష్మం వివాతి దూరం అనంత మాధ్యం పరిపూర్ణ మీడే. అలాంటి అవ్యక్త స్వభావమైనటువంటి వాడివైన నువ్వు నీ అత్యంత అద్భుత శక్తితోనే మా అందరికీ కూడా నీ యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని కలగజేస్తావు స్వామి. ఇప్పటిదాకా ప్రాణం పోతుంది రక్షించు అనే భావనతో నేను పిలిచాను. ఇప్పుడు ప్రాణం పోయినా నాకు ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకు అంటే ఇటువంటి ఈ మూఢ యోని అయినటువంటి గజేంద్ర యోనిలో ఉండి ఏం చెయ్యాలి నేను? నీ గురించి వినలేను, నీ గురించి చెప్పలేను, నీ గురించి ఉపాసన అనేది చేయలేను. ఒక లెక్కలో ఈ మొసడి నన్ను సంవరించి వేస్తే ఈ భవబంధనం నుండి నేను మోచుతున్నవుతాను. అలాంటి నువ్వు నన్ను విశేషంగా అనుగ్రహించు స్వామి అని ప్రార్థన చేస్తాడు గజేంద్రుడు. నమో నమస్తుభ్యమసఖ్య వేగ శక్తిత్రయాయ కిరధీ గుణాయ. దివ్యమైనటువంటి సత్తా ప్రతీతి ప్రవృత్తి రూపమైనటువంటి సంకల్ప శక్తి, ఇచ్ఛాశక్తి, కర్తృత్వ శక్తి, జ్ఞాన శక్తి లాంటి అనన్యమైన శక్తులు కలిగినటువంటి వాడవైన నువ్వు నన్ను ఈ సందర్భంలో రక్షించి నాకు ఈ జన్మ పోయినాను కూడా నీ విస్మృతి అనేది కలగకుండా చేయి స్వామి అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తాడు గజేంద్రుడు. అలా ఆ ప్రార్థన చేసిన వెంటనే ఒకే ఒక క్షణంలో తాపసమను అయినటువంటి పరమాత్ముడు తపస్సుతో ప్రాప్తించిన వాడే ఉండడం వలన తాపసమనుగా ప్రసిద్ధిగాంచిన ఆ పరమాత్ముడికి హరి అని పేరు. ఆయన ఆ క్షణమే అక్కడికక్కడ ఆవిర్భావమై ఒకే ఒక క్షణంలో చక్రంతో మొసలి శిరస్సును ఖండించి వేసి ఏనుగుని రక్షించి తనకు ఉద్ధారాన్ని కలగజేశాడు భగవంతుడు. అలాంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి గజేంద్రాన్ని రక్షించేటటువంటి అద్భుతమైన మహిమని చూసి దేవతలందరూ కూడా నానా రకాలుగా వృష్టిని కురిపించారు ఆ పరమాత్ముడి మీద. ఈ రకమైనటువంటి ఏనుగు జన్మని పొందినటువంటి వాడు అయిన నువ్వు ఇక ముందు అలాంటి తప్పును మళ్ళీ చేయకు అని ఉపదేశం చేసి, ఎవరు ప్రాతకాలంలో గజేంద్రుడి గురించో ఆయన కథ గురించో ఇక్కడ ఉండే త్రికూట పర్వతం గురించో శ్రీవత్స కౌస్తుభల గురించి సుదర్శనం పాంచజన్యం గురించి ప్రహ్లాదుడి గురించి నారదుడి గురించి బ్రహ్మదేవుడి గురించి నానా రకాలుగా స్మరణ అనేది చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళ కర్మలు అనంతమైన పుణ్యాన్ని వాళ్ళకి కలగజేస్తుంది అనేటటువంటి దివ్యమైన వరాన్ని గజేంద్రుడికి అనుగ్రహం చేశాడు ఆ భగవంతుడు. ఈ రకంగా హరినామకుడైన పరమాత్ముడు విశేషంగా సముద్ర మథనాన్ని కూడా ఆ మన్వంతరంలో చేయడం అనేది జరిగినది. ఆ సందర్భాన్ని కూడా వివరించండి అని అడగగా సముద్ర మథనానికి సంబంధించిన కథాభాగాన్ని చెబుతారు. యదా దుర్వాస కాపేన సేంద్రాలోకా శ్రేయోదృప. ఇంద్రదేవుడికి దైత్యులకి దేవతలకి ఘోరమైనటువంటి యుద్ధం జరిగినప్పుడు విజయోత్సవాన్ని పొందుతారు ఇంద్రాది దేవతలు. అలాంటి ఆ రైవత మన్వంతరంలో విజయోత్సవంతో విర్రవీగుతూ ఉన్నటువంటి ఇంద్రదేవుడి దగ్గరికి దుర్వాస ఋషి గారు వచ్చి మూలరాముల వారి యొక్క మూల సీత అమ్మవారి యొక్క నిర్మాల్యాన్ని ఇవ్వడం అనేది చేస్తారు. అయితే అహంకారంతో విర్రవీగేవాడైన ఇంద్రుడు ఆ నిర్మాల్యాన్ని శిరస్సు మీద ధరించడం మానేసి తన వాహనమైన గజేంద్రుడి తల మీద పెట్టడం అనేది జరిగినది. పశుబుద్ధితో ఉండేటటువంటి ఆ ఏనుగు గజేంద్రుడు ఐరావతం ఆ నిర్మాల్య పుష్పాన్ని నేలకేసి ఇసిరి తొక్కేసి పాడు చేసేస్తుంది. ఇది చూసిన దుర్వాస ఋషి గారు ఏ స్వీ మదం అనేది నీకు కలిగినదో ఆ శ్రీమదం అంతయు కూడా నాశనం అయిపోవుగాక అని ఘోరమైనటువంటి శాపాన్ని పెట్టారు దుర్వాస ఋషి గారు. ఆ రకమైనటువంటి శాప ప్రభావముతో సమగ్రమైనటువంటి విజయోత్సవం అంతయు కూడా పరాజయంగా మారిపోయింది. ఏం చేయడానికి తోచని పరిస్థితిలో
అనాయాసంగా ప్రాప్తించిన విజయాన్ని మన చేతులారా మనం పాడు చేసుకున్నామే అని చెప్పి స్థానభ్రష్టులై స్వర్గభ్రష్టులై ఎక్కడెక్కడో తలదాచుకొని ప్రాణాలు కాపాడుకునే పరిస్థితి అనేది వచ్చింది ఇంద్రాది దేవతలకు. ఆ సందర్భంలో దైత్యులకు అధిపతిగా ఉండేవారు బలిచక్రవర్తి. అయితే ఈ పరిస్థితిని చూసి ఎంతో బాధపడినటువంటి ఇంద్రాది దేవతలు భగవంతుడి దగ్గర వెళ్లి క్షమాపణ కోరుకొని ప్రార్థన చేయగా, ప్రస్తుత కాలం పూర్వ సప్తమాధ్యాయంలో చెప్పిన ప్రకారంగా తామసికులకి అభివృద్ధి అయ్యే కాలం కాబట్టి ఈ క్షణంలో నువ్వు బలి చక్రవర్తిని ఏం చేయలేవు, దైత్యుల్ని ఏమి చేయలేవు. కానీ సంధిని కుదుర్చుకోండి, ఇద్దరూ కలిసి సముద్ర మథనం చేయండి. ఆ సముద్ర మథనంతో ప్రాప్తించినటువంటి అమృతాన్ని పానం చేయగా మీకు అమరత్వం అనేది లభిస్తుంది, విజయం అనేది లభిస్తుంది అని చెప్పి పరమాత్మ సలహా ఇచ్చాడు. ఆ విషయాన్ని దైత్యుల ఎదురుగా ప్రస్తావన చేసి వారి సమ్మతితో అందరూ కూడా కలిసి శ్రేష్టమైనటువంటి క్షీర సముద్రములో మందర పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చి దాన్నే కవ్వగా చేసి మతనం చెయ్యాలి అని అనుకుంటారు. కానీ మందర పర్వతానికి రుద్రదేవుడి వరం అనేది ఉండడం వలన దాన్ని ఎత్తలేక దాని కిందే నలిగిపోతారు దేవదైత్యులందరూ కూడా. ఆ పరిస్థితిని చూసి పరమాత్మ తన అమృత వర్షిణి అయిన దృష్టి మాత్రముతోనే మరణించిన వాళ్ళందరినీ కూడా పునర్జీవితులుగా చేసి ఆ మందర పర్వతాన్ని తనే ఎత్తి గరుడదేవుడి మీద పెట్టి క్షీర సముద్రం దాకాను కూడా తీసుకొస్తాడు ఆ భగవంతుడు. వాసుకిని కవ్వగా చేసుకొని తనకి కూడా అమృతం ఇస్తాము అనే ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకొని ఒక పక్షాన దైత్యులు ఒక పక్షాన దేవతలు కలిసి సముద్ర మథనాన్ని ప్రారంభం చెయ్యాలి. పరమాత్ముడు ముందు సూచన ఇచ్చిన ప్రకారంగానే పడగ వైపు దేవతలు అన్న వాళ్ళు ఉండడం చూసి దైత్యులు పడగ వైపు మేము ఉంటాం, తోక ఇది అపవిత్రమైనది, దీన్ని మీరు ఈ తోక స్థానాన్ని పట్టుకోండి అని చెప్పగా ఆ ఉద్దేశమే ఉన్న పరమాత్ముడు అలాగే అని చెప్పి వెంటనే ఇటువైపు ఆ వాసుకి తోక వైపుకి వారు బయలుదేరి రావడం అనేది జరిగింది. ఇటువైపు మూర్ఖులైన దైత్యులు వాసుకి పడగ దగ్గర నిలబడి ఆ పడగ వలన వెలువడినటువంటి విషజ్వాలలతో ఇంకా కష్టపడ్డారు ఆ దైత్యులు. ఇలా ఉండగా ఆ వినాయకుడి విషయంలో ఏ పూజలు కూడా చేయకుండా విఘ్నహర్త అయినటువంటి వినాయకుడిని ఆరాధించకుండా ఈ మంగళకరమైన కార్యాన్ని ఆరంభించిందా అని చూసి విఘ్నేశ్వరుడికి చాలా కోపం వచ్చింది. ఆ పర్వతం అనేది నిలబడకుండా నేల మీద ఆ సముద్రంలో నిలబడకుండా రసాతలం దాకాను మునిగిపోయేట్టు చేస్తాడు వినాయకుడు. అది చూసిన పరమాత్మ ఇలా అయితే సముద్ర మథనం అనేది జరగదు కదా అని చెప్పి 1,00,000 యోజన విస్తారమైనటువంటి దివ్య కూర్మ రూపాన్ని ధరించి రసాతలంలో పడి ఉన్నటువంటి మందర పర్వతాన్ని ఎత్తి పైకి తీసుకొస్తాడు పరమాత్మ. అలా ఇరువైపులాను కూడా ఘోరమైనటువంటి ఆ దైత్యుల ద్వారా ఇటువైపు దేవతల ద్వారాను కూడా సముద్ర మథనం అనేది జరిగింది. కానీ ఆరంభంలో కలిపురుషుడే విషజ్వాలల రూపంగా భయంకరమైన కాలకూట రూపంగా బ్రహ్మదేవుడి వరంతో అత్యంత అతులమైన బలము కలిగినటువంటి వాడు విషకూట ఆ కాలకూట రూపంగా ఆవిర్భావం అనేది పొందాడు. దాన్ని తట్టుకోలేక అందరూ మరణించే ప్రసంగం అనేది చూసి ముఖ్య ప్రాణమూర్తికి ఈ కాలకూటాన్ని పానం చేయవలసిందిగా భగవంతుడు ఆదేశించగా అలాగే అని చెప్పి సువర్ణ పాత్రంలో ఆ సమగ్రమైన కాలకూటాన్ని పెట్టి మొత్తం తాగేశారు ముఖ్య ప్రాణమూర్తి. చివరికి ఉండగా రుద్రదేవుడి దగ్గరికి అప్పటికే దేవతలందరూ వెళతారు. కైలాసపతి అయిన రుద్రదేవుడు సజ్జనులకు హితం జరగడానికి మనకు కష్టం కలిగినాను కూడా దాంతో పరమాత్ముడు సంతోషిస్తాడు. అంటారు రుద్రదేవుడు, ప్రాణైస్వై ప్రాణినఃపాంతి సాధవ క్షణభంగురై. ఎవరి ప్రాణాలు కూడా శాశ్వతం అనేది కాదు, ఇది నీటి బుడగ లాంటిది మన ఆయుష్. ఇలాంటి ఈ నీటి బుడగ లాంటి ఈ ఆయుష్లో సజ్జనులకు మనం అనుగ్రహం అనేది చేశామంటే, సజ్జనులకు మనం సహాయం అనేది చేశామంటే భగవంతుడు ప్రసన్నుడై ఆయన అనుగ్రహానికి మనకు పాత్రుడిగా చేస్తాడు. కాబట్టి ఈ కాలకూటాన్ని నేను తప్పుకోలేను, అయినప్పటికీ కూడా నాకు మరణమే సంభవించిన దేవతల లాంటి సజ్జనుడికి ఆటంకం అనేది కలగకుండా ఉండాలి అని చెప్పి సముద్ర మథనం వైపుకి వస్తారు రుద్రదేవుడు. అప్పటికే కాలకూటాన్ని మొత్తం పానం చేసి ఉన్నారు ముఖ్య ప్రాణమూర్తి. కొద్దిగా ఉన్న దాన్ని చూసి ఆ కొద్దిపాటి ఆ కాలకూటాన్ని బాగా మర్దన చేసి దాన్ని రుద్రదేవుడికి ఇవ్వగా అంత మర్దితమైన నిర్వీర్యమైపోయి ఉన్న కాలకూటాన్ని తాగి తట్టుకోలేక మూర్ఛపోతారు రుద్రదేవుడు.
అలాంటి రుద్రదేవుడిని భగవంతుడు తన చల్లని చేతి స్పర్శతో మేల్కువయ్యేట్టు చేసి అతన్ని చేరదీరడానికి కైలాసానికి పంపించి వేస్తారు. ఇలా మళ్ళీ ఆ సముద్ర మథనం అనేది ప్రారంభమవుతుంది. అలాంటి ఆ సముద్ర మథనంలో నానా రకాలుగా దివ్యమైనటువంటి పదార్థాలు అనేవి ఉత్పన్నమయ్యాయి. ఉచ్చశ్రవస్ అనబడే దివ్యమైన గుర్రాన్ని బలిచక్రవర్తి తీసుకుంటే, ఐరావత అనబడే గజేంద్రాన్ని, ఆ జాతికి చెందిన ఎన్నో రకాల గజేంద్రాల్ని ఇంద్రదేవుడు తాను తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. పారిజాత వృక్షం, కామధేను మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ సముద్ర మథనంలో ఉద్భవించారు. ఎన్నో ఆభరణాలు, ఎన్నో ఆయుధాలు, ఎంతో మంది అప్సరా స్త్రీలు, ఆసురి అప్సరా స్త్రీలు కూడా అవతరించగా వాళ్ళని అసురులు స్వీకరించగా, సురాపానం అనే దానికి దైత్యురాలు ఒకరు ఉన్నారు. ఆవిడ దైత్యుల వైపుకి వెళ్ళగా ఇలా ఎన్నో అద్భుతమైన పదార్థాలు అనేవి నిర్మాణమయ్యాయి. చివరికి లక్ష్మీ అమ్మవారు అక్కడ ఆవిర్భావాన్ని చెంది నానా రకాలుగాను కూడా తన యొక్క దివ్యమైన జ్ఞానముతో నానా విధాలుగా ఉండే తారతమ్యానికి అనుగుణంగా బ్రహ్మరుద్రాది దేవతలందరూ కూడా తనకు మనుమళ్ళు, పిల్లలు, కుమారులు, మునిమనవాళ్ళు వీళ్ళెవరిని నేను వివాహం చేసుకోవడానికి లేదు, వీళ్ళందరిలో దోషం అనేది ఉంది. ఏ రకమైనటువంటి దోషము బ్రహ్మదేవుడిలో ముఖ్య ప్రాణమూర్తిలో లేనప్పటికీ కూడా మరణం అనబడే దోషం వారికి ఉన్నది. ఏ దోషము లేనివాడు అంటే నారాయణుడు ఒక్కడే. ఆ నారాయణుడినే నేను వరిస్తాను అని చెప్పి అత్యంత సుందరమైన రూపముతో లక్ష్మీ అమ్మవారు అక్కడ ఉద్భవమై నారాయణుణ్ణి వరించి అక్కడి నుంచి వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతారు. అక్కడే ఉండే అదితనామక పరమాత్ముని వివాహం చేసుకున్నారు లక్ష్మీ అమ్మవారు. ఆ తర్వాత చంద్రుడు అక్కడ పుట్టగా ఆ చంద్రం అష్టమ తిథికి చెందిన చంద్రుణ్ణి కైలాసపతి అయిన రుద్రదేవుడికి ఇచ్చి పంపించడం అనేది జరిగింది. మొత్తానికి అలా ఇలా చేసి ఆ అమృతాన కలశంతో ఇంద్రదేవుడి యొక్క ఉద్ధారం కోసమని చెప్పి, దైత్యులకు పరాభవం చెయ్యాలని చెప్పి స్వయం భగవంతుడే ధన్వంతరి రూపాన్ని ధరించి ఒక చేతిలో అమృత కలశాన్ని చేతపట్టి మరొక చేతిలో జ్ఞాన ముద్రని ధరించి తను అక్కడ బయటికి రావడం అనేది జరిగింది. ఆవిర్భావాన్ని చెందడం అనేది జరిగింది. అయితే అంతలో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందానికి విరుద్ధంగా దైత్యులు బలపూర్వకంగా నారాయణుడి చేతిలో ఉండే అమృత కలశాన్ని అపహరణ చేసుకొని పారిపోతారు, కాజేసి పారిపోతారు. యద్యపి నారాయణుడి చేతిలో ఉన్నదాన్ని అంత సులభంగా కాజేయడానికి సాధ్యం కాదు. కానీ ఆ దైత్యులకి ఉండేటటువంటి దుర్బుద్ధి ఇది లోకానికి తెలియాలి అనే అభిప్రాయంతో పరమాత్ముడు ఆ రకంగా లీలా వ్యవహారాన్ని చేయడం అనేది జరిగినది. అనుకున్న ప్రకారంగానే అమృత కలశాన్ని దైత్యులు తమ చేతిలో పెట్టుకుని ఉన్నా నేను తాగుతాను అనే వివాదానికి గురి అయి ఎవడూ తాగకుండా దాన్ని అలాగే ఒకరి చేతి నుండి ఒకరు లాక్కోవడం అనేది జరిగింది. ఇంతలో మోహిని రూపాన్ని ధరించిన పరమాత్మ తన మాయాశక్తితో దైత్యులందరినీ కూడా మోహింపజేసి వాళ్ళంతటి వాళ్లే వారి చేతిలో ఉండే అమృత కలశాన్ని తన చేతికి ఇచ్చి తనే వారికి విభాగం చేయవలసిందిగా వాళ్లే ప్రార్థన చేయగా అలాగే అని చెప్పి మోహిని రూపి అయిన పరమాత్మ అమృతాన్ని దేవతలకిచ్చి దైత్యులకి మోసం చేసి మొత్తానికి అమృతాన్ని సద్వినియోగం అయ్యేట్టు చేశాడు పరమాత్మ. ఇంతలో విషయం తెలుసుకున్నటువంటి రాహు అనేవాడు ఈ మోసాన్ని బయట పెట్టకుండా తనే దొంగ చాటుగా వచ్చి దేవతల గుంపులో చేరడం అనేది జరిగింది. అది సూర్యచంద్రుల పక్కన వచ్చి కూర్చుంటాడు. అలాంటి ఆ సూర్యచంద్రుల పక్కన కూర్చొని ఉన్నటువంటి వాడైన ఆ రాహుని చూసి దేవతలు విషయం చెప్పేస్తారు పరమాత్ముడికి. అప్పటికే రాహు చేతికి అమృతం అనేది ప్రాప్తించి తన నోటిలో వేసుకోవడం అనేది కూడా జరిగింది. ఉదరం దాకా వెళ్లే లోపే కంఠాన్ని కత్తిరించి వేశాడు పరమాత్మ. అలా ఆ రాహు అతడి యొక్క శరీరం 2 విభాగాలుగా చెంది శిరోభాగం రాహు గ్రహంగా, కింద ఉండేటటువంటి శరీర భాగం అది కేతు గ్రహంగా మారి లోకాలని కష్టాలకి గురి చేసే రకంగా నవగ్రహాలలో స్థానాన్ని సాధించాడు వాడు. 1000 జన్మల నుండి అమృతం కోసం తపస్సు చేసి ఉండడం వలన ఆ తపస్సుకి ప్రతిఫలాన్ని అందే రీతిలో అమృతం అనేది దక్కింది. కానీ దాని పరిపూర్ణమైన ఫలం అనేది దక్కకుండా చేశాడు పరమాత్మ. ఈ విషయంతో చాలా కోపగించినటువంటి రాహు పర్వకాలాలలో చంద్రుణ్ణి మరియు సూర్యుణ్ణి గ్రహణం రూపంగా పట్టి పీడించేటటువంటి పనిని మొదలు పెట్టాడు.
ఆ రాహుకేతులలో దేవతలు 100 మంది దేవతలు ప్రవేశించి లోక హితకరంగా వాడి బుద్ధిని ప్రేరణ చేసే రీతిలో వారిలో ప్రవేశించడం అనేది జరిగినది. ఇలా రాహు యొక్క పరాభవముతో దైత్యులందరికీ కూడా విషయం తెలిసి వెంటనే యుద్ధానికి దిగారు. చాలా ఘోరమైనటువంటి సంగ్రామం జరిగింది. అప్పటికే అమృతపానాన్ని చేసిన దేవతలు బలిష్ఠులై ఉండడం వలన దేవతల చేతిలో బలి చక్రవర్తి మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా మరణం అనేది పొందారు. స్వతహా ఇంద్రదేవుడే తన చేతులారా తనే వజ్రాయుధంతో బలి చక్రవర్తిని సంహారం చేసేసి స్వర్గ లోకానికి విజయోత్సవంతో తను బయలుదేరాడు. ఇంతలో దైత్యుల రాజగురువు అయినటువంటి శుక్రాచార్యులు వారు విషయం తెలుసుకుని అమృత సంజీవిని అనేటటువంటి ఆ మంత్ర బలముతో బలి చక్రవర్తి, విప్రచిత్తి మొదలైనటువంటి పెద్ద పెద్ద దైత్యులందరినీ కూడా ఎవరి శిరస్సు ఖండించబడలేదో, ఎవరి శరీరం సక్రమంగా ఉన్నదో, ప్రాణం మాత్రం పోయిందో అలాంటి వాళ్ళని చూసి వాళ్లను మృత సంజీవిని విద్యతో పునర్జీవితులుగా చేయించి ఆ బలి చక్రవర్తి చేత విశ్వజిత్ అనబడే ఒక శ్రేష్టమైన యజ్ఞాన్ని ఆచరణలో పెట్టిస్తారు శుక్రాచార్యులు వారు. ఇంతలో మోహిని రూపి పరమాత్ముడి యొక్క లీలలని దారుణ మరిచి వెళ్లి రుద్రదేవుడికి చెప్పగా, రుద్రదేవుడు మోహిని రూపి పరమాత్ముడి లీలల్ని చూడాలి అని చెప్పగా, పరమాత్ముడు మరుసటి రోజు నీకు చూపిస్తాను అని చెప్పి మోహిని రూపంతో రుద్రదేవుడిని ఆట పట్టించి మొత్తానికి రుద్రదేవుడి యొక్క వైరాగ్యానికి లోక ప్రసిద్ధిని గావించేట్టు చేసి ఆ రుద్రదేవుడి యొక్క అపేక్షని పూర్తి చేసి ఆ దివ్యమైన తన మోహిని రూపంతో రుద్రదేవుడిని ఉద్ధారం అనేది కూడా చేశాడు భగవంతుడు. ఇలా ఉండగా ఇటువైపు విశ్వజిత్ అనబడేటటువంటి యజ్ఞాన్ని చేసి ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి పరాక్రమి అయ్యాడు బలి చక్రవర్తి. అలాంటి ఆ బలి చక్రవర్తి తను సమగ్రమైనటువంటి స్వర్గలోకాలని కేవలం తన శంఖ ధ్వని మాత్రంతోనే వశం అనేది చేసుకున్నాడు. ఈ రకమైనటువంటి బలి చక్రవర్తి యొక్క రెండో మారు దిగ్విజయ యాత్రని చెప్పే ప్రసంగంలో మిగిలినటువంటి సప్త మన్వంతరాల గురించి ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు. 7వదైనటువంటిది వైవస్వత మన్వంతరం. ఇప్పుడు ఉండేటటువంటిది సూర్యదేవుడి కుమారుడైనటువంటి వైవస్వత అనేవారే దీనికి అధిపతిగా ఉన్నారు. ఈ వైవస్వత మను గారి కుమారులు ఈక్ష్వాకు మొదలైనటువంటి వారు. కశ్యప, అత్రి, వశిష్ఠ వీళ్ళందరూ కూడా సప్త ఋషులుగా ఈ మన్వంతరానికి అధిపతులుగా ఉన్నారు. 8వది సావరణి మన్వంతరం. అక్కడ నిర్మోహ విరజ అనేటటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దేవతా పదవుల్ని స్వీకరిస్తారు. సుతపస, విరజ, అమిత అనేవాళ్ళు దేవతలైతే విశేషంగా ఛాయా ప్రజ్ఞ నిర్మోహ వీరజస్కాద్య సావరణేర్ తనయానప సావరణ మన్వంతరం గారి కుమారులు వాళ్ళు. విరోచన స్మృతుడైనటువంటి బలి చక్రవర్తియే 8వ మన్వంతరం అయినటువంటి సావరణి మన్వంతరానికి అధిపతి అవుతాడు. అలాంటి ఆ బలి చక్రవర్తి ఈ క్రమలో భగవంతుడికి వామన రూపీ పరమాత్ముడికి సర్వస్వాన్ని దానం చేసి ఆ దివ్యమైనటువంటి ఇంద్రాధిపత్యాన్ని పొందడం అనేది జరిగినది. 9వది దక్ష సావరణి అనబడేటటువంటి మన్వంతరం. వరుణదేవుడి కుమారుడి యొక్క మన్వంతరం ఇది. ఈ మన్వంతరంలో విశేషంగా ద్యుతిమత్ ప్రముఖస్తత్ర భవిష్యంత్ ఋషేస్తత ద్యుతిమత్ మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా ఋషులైతే విశేషంగా అద్భుత అనేటటువంటి వారు ఇంద్రుడు అని అవుతారు. విశేషంగా ద్రోణాచార్యుల వారి కుమారుడైనటువంటి అశ్వత్థామ మొదలైన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ పూర్వ మన్వంతరానికి వారు సప్త ఋషులు అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. 10వ మన్వంతరం బ్రహ్మ సావరణి అనబడేటటువంటి మన్వంతరం. ఇక్కడ పరమాత్ముడు విశ్వసు అనేటటువంటి వారి ఇంటిలో అవతరించడం అనేది జరుగుతుంది. అక్కడ భగవంతుడి అవతారం అనేది జరుగుతుంది. 11వ మన్వంతరం ధర్మ సావరణి అనబడేటటువంటి మన్వంతరం. ఈ ధర్మ సావరణి అనబడే మన్వంతరంలో వైధృతి అనేవారు ఇంద్ర పదవిని స్వీకరిస్తారు. 12వది మేరు సావరణి అనే మన్వంతరం. 13వది దేవ సావరణి అనబడేటటువంటి మన్వంతరం. 14వది ఇంద్ర సావరణి అనబడేటటువంటి మన్వంతరం. ఇక్కడ శుచి అనేవారు ఇంద్రుడు అవుతాడు. పూర్వ మన్వంతరంలో దివస్పతి అనేవారు ఇంద్రుడు అవుతాడు. ఇలా నానా రకాలుగా ఆ మన్వంతరానికి సంబంధించి ఆ క్రమలో ఆ ఇంద్రాది దేవతలు సప్త ఋషులు మారుతూ వెళతారు అనేది మనం ఈ రకంగా తెలుసుకోవాలి. ఇలా ఉండగా
ఈ మన్వంతర వివరాలన్నీ కూడా చెప్పిన తర్వాత బలి చక్రవర్తి ఇతిహాసాన్ని వినాలి అని జిజ్ఞాసాన్ని వ్యక్తపరుస్తాడు పరీక్షిత మహారాజు. అలాగే అని చెప్పి పూర్వం ఆరంభించిన బలి చక్రవర్తి అధ్యాయాన్ని ఇక్కడ సమాప్తి అనేది చేస్తారు. బలి చక్రవర్తి తను శుక్రాచార్యుల వారి మార్గదర్శనంలో విశ్వజిత్ అనబడే యజ్ఞాన్ని చేసి అనాయాసంగా స్వర్గాధిపత్యాన్ని చేపడతారు. అయితే ఆ స్వర్గాధిపత్యం తనకి శాశ్వతంగా ఉండిపోవాలి అని చెప్పి అతడి చేత 100 అశ్వమేధ యాగాల్ని ఆచరింపజేస్తారు శుక్రాచార్యులు వారు. ఇలా ఉండగా లోకభ్రష్టులైనటువంటి స్థానభ్రష్టులైనటువంటి తన పిల్లల యొక్క కష్టాలని చూసి అదితిదేవి గారు కశ్యప ప్రజాపతి గారి యొక్క ఉపదేశంతో పయోవ్రతాన్ని ఆచరణలో పెడతారు. అలాంటి ఆ పయోవ్రత ప్రభావముతో ఆవిడ భక్తికి మెచ్చి స్వయం శ్రీమన్నారాయణుడు వామన రూపీ పరమాత్ముడుగా అక్కడ అవతరించి ఆవిడ మనస్సులో ఉండేటటువంటి విషయాన్ని ప్రస్తావన చేసి ఈ సందర్భంలో బలి చక్రవర్తిని సంహరించి నేను రాజ్యాన్ని తీసుకోవడానికి లేదు, అతడి దగ్గర యాచన చేసి నేను రాజ్యాన్ని స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి నర్మదా తీరంలో చివరి అశ్వమేధ యాగం జరుగుతూ ఉండగా భగవంతుడు అక్కడికి వెళ్ళడం అనేది చేశాడు. అడుగు వేసే కొద్దీ సన్నమయన్ పదే పదే అని మాట చెబుతారు శుకాచార్యులు వారు. ఇటువైపు అడుగు వేస్తే ఇటువైపు వాలిపోయేది బ్రహ్మాండం, అటువైపు అడుగు వేస్తే అటువైపు వాలిపోయేది బ్రహ్మాండం. ఇలాంటి అద్భుతమైన మహిమ కలిగిన పరమాత్మ చిన్ని పిల్లాడి రూపాన్ని ధరించి వటు రూపాన్ని ధరించి బలి చక్రవర్తి దగ్గరికి వెళితే చాలా దివ్యమైనటువంటి ఆ అద్భుతమైన అప్రాకృతికమైన తేజస్సుని చూసి ఎంతగానో సంతోషించి బలి పాద పూజలు చేసి స్వాగతం పలికి ఆనందంగా ఏది కావాలన్నా మీరు అడగండి, మీలాంటి వారు రావడమే నా ఈ యజ్ఞ పరిపూర్తికి కారణమైపోతుంది అని చెప్పి ఎంతగానో ఆనందంగా ఆధారంతో ఆ వామన రూపీ పరమాత్ముడి రహస్యాన్ని తెలుసుకోకుండా తను ఏదైనా సరే మీరు అడగొచ్చు, నేను దానం ఇస్తాను అని అంటాడు. ఆరంభంలో బలి చక్రవర్తి వంశాన్ని విశేషంగా స్తుతించి మాటిమాటికి తన భక్తుడైన ప్రహ్లాదరాజు గారి గురించి విశేషంగా తెలిపి ఆ తర్వాత బలి చక్రవర్తిని అడుగుతాడు 3 పాదాల భూమిని వామన రూపీ పరమాత్మ. అంత మాత్రానికేనే అహంకారంతో మాట్లాడిన బలి చక్రవర్తి బాలకుడిలాగా మాట్లాడకు, నా దగ్గర వచ్చిన వాడు మళ్ళీ ఇంకొకరి దగ్గర దానం తీసుకునే ప్రసంగం అనేది ఉండదు, కావున నువ్వు ఇంకొక మారు ఆలోచించి ఏదైనా సరైనటువంటి దాన్ని కోరుకో అని చెప్పగా, నువ్వు ఇవ్వడానికి గట్టిగా ఉన్నావు, తీసుకోవడానికి నేను గట్టిగా ఉండాలి కదా, 3 పాదాలతో తృప్తి లేని వాడికి 3 లోకాలు ఇచ్చినా కూడా తృప్తి ఉండదు, నాకు 2 పాదాలు చాలు, 3 పాదాలు చాలు అని అంటాడు పరమాత్మ. ఆ భగవంతుడి రహస్యాన్ని కనిపెట్టిన శుక్రాచార్యులు వారు బలి చక్రవర్తికి తెలిపిన తర్వాత అప్పటికీ తను సత్యవచనాన్ని కాపాడాలి అనే ఉద్దేశంతో వామన రూపీ పరమాత్ముడు స్వయం నారాయణుడే అని తెలిసినా కూడా ఈ సందర్భంలో తను అందరూ కూడా పోగొట్టుకుంటానని తెలిసినప్పటికీ గురువు గారే నిషేధించినా కూడా వినకుండా పరమాత్ముడికి చెప్పిన ప్రకారంగా మాట ఇచ్చిన ప్రకారంగా 3 పాదాల భూమిని సమర్పించడానికి సిద్ధమవుతాడు బలి చక్రవర్తి. దాంతో కోపగించిన శుక్రాచార్యులు వారు సమగ్రమైన సంపదలతో నువ్వు నశించిపోవుగాక అని చెప్పి శాపం పెట్టగా, శాపానికి బెదరని బలి చక్రవర్తి ఇచ్చిన మాటకు ప్రకారంగానే వామన రూపీ పరమాత్ముడికి 3 పాదాల భూమిని దానంగా ఇచ్చి సంకల్పం అనేది చేస్తాడు. ఆ స్వయం భగవంతుడి దగ్గర అందరూ యాచన చేసే సందర్భం ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుడే హిరణ్యకశిపుణ్ణి కొట్టిన వాడు నన్ను కొట్టలేడా, అయినా నా దగ్గర యాచన చేస్తున్నాడంటే ఇదంతా మా తాతగారికి ఇచ్చిన మాట అనేది నాకు తెలుసు, అలాంటి ఈ అపురూపమైన సందర్భం భగవంతుడు నా ఎదురుగా చేయి చాపడం అనేది ఇది ఈ అవకాశాన్ని నేను వదులుకోలేరు అని చెప్పి 3 పాదాల భూమిని సంకల్పించి ఇచ్చేశాడు బలి చక్రవర్తి. 2 పాదాలతో సర్వలోకాలను వ్యాపించేశాడు పరమాత్మ. ఊర్ధ్వలోకాలను వ్యాపించే సందర్భంలో బ్రహ్మాండ కటాహాన్ని చీల్చి అవతల వైపు ఉండే గంగా తరంగిణిని బ్రహ్మదేవుడి ద్వారా పాదపూజగా స్వీకరించి ఆ పాదపూజ ప్రభావంతో అతి పవిత్రమైనటువంటిదిగా ప్రసిద్ధిగాంచిన గంగ భూలోకంలో అవతరించడం అనేది జరిగినది. 2 పాదాలతో బలి చక్రవర్తి సంపదలన్నీ కూడా తను తీసేసుకున్నాడు, 3వ పాదం మిగిలిపోయింది. అలాంటి ఆ 3వ పాదం ఇవ్వకుండా నిన్ను నేను వదిలిపెట్టను, నిన్ను నరకంలో నేను పడవేస్తాను అని చెప్పి వరుణ పాశాలతో బంధించి వేసినాను కూడా బలి చక్రవర్తి కించిత్తు కూడా జంకకుండా మనస్సులో
ఏ రకమైనటువంటి దుర్భావాలని పెట్టుకోకుండా మూడో పాదాన్ని ఎలా ఇవ్వాలా అని భక్తితో ఆలోచించాడు. చివరికి తన శిరస్సునే ఆ పరమాత్ముడికి మూడో పాదంగా స్వీకరించు స్వామి అని చెప్పి శరణాగతి అయి ఆ భగవంతుడికి దాసుడిగా తన దివ్యత్వాన్ని చాటి చెప్పాడు బలిచక్రవర్తి. ఈ సందర్భంలో వింధ్యావళి గారు వచ్చి విశేషంగా తన భర్త చేసిన పొరపాటును సరిదిద్దే రీతిలో, స్వామి మా వారు తనదిగా నీకు దానంగా ఇచ్చారు, తనది అనేది ఏదీ లేదు, అంతయు కూడా నీదే, నీదే నీకు దానం ఇస్తాను అనే భావం తనకు ఉండాలి. అలా కాకుండా నాది నీకు ఇస్తున్నాను అనే రకంగా ఆయన ఆలోచించారు. ఆ తప్పిదాన్ని క్షమించు అని చెప్పి వింధ్యావళి గారు పరమాత్మని ప్రార్థన చేయగా, ప్రహ్లాదరాజు గారు ఏమంటావు ప్రహ్లాద అని అంటే, ఏమనాలి స్వామి, నువ్వే ఇచ్చావు, నువ్వే తీసుకున్నావు, మంచిదే, దానికి దాంతో సంతోషమే అవుతుందే తప్ప నాకేం బాధ లేదు అని అంటాడు ప్రహ్లాదరాజు గారు. ఇలా ప్రహ్లాద, వింధ్యావళి, బలి చక్రవర్తి యొక్క నిష్కల్మషమైన భక్తికి ఎంతో ఆనందపడిన బ్రహ్మదేవుడు ఇక వారిని పరీక్షించడం వద్దు స్వామి అని ప్రార్థన చేయగా, స్వయం పరమాత్ముడు అంటాడు, చూడు బ్రహ్మ, ఎవరి మీద నేను అనుగ్రహం చెయ్యాలని అనుకుంటానో అలాంటి వారి విత్తాన్ని నేను దూరం చేస్తాను. ఏ కారణాలతో వాళ్ళకి అహంకారం వచ్చిందో ఆ కారణాన్ని దూరం చేసేస్తాను. అలా అహంకారం దూరం అయితే నిష్కల్మషమైన భక్తితో వారు భక్తిని చేయడం అనేది కుదురుతుంది. కాబట్టి ఈ బలి చక్రవర్తిని నిగ్రహం చేయడానికి నేను రాలేదు. ఈ మూడు పాదాల యొక్క దానంతో వచ్చే మన్వంతరానికి స్వర్గాధిపతి అవుతాడు. ఈ మన్వంతరంలో రసాతలాధిపతి అవుతాడు. నేనే తనకి ద్వారపాలకుడుగా ఉంటూ నా చక్రంతో ఎలవేళలా అతన్ని కాపాడుతాను అని చెప్పి అద్భుతమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని చేశాడు ఆ భగవంతుడు బలి చక్రవర్తి మీద. ఇలా ఆ బలి చక్రవర్తి యొక్క యాగాన్ని శుక్రాచార్యుల వారి ద్వారా యుద్ధం కలగకుండా పరిపూర్ణం అనేది చేయించి శుక్రాచార్యుల వారికి కూడా అనుగ్రహం చేసి ప్రహ్లాద మరియు బలి చక్రవర్తి, వింధ్యావళి వీళ్ళందరినీ రసాతలకి పంపిస్తాడు పరమాత్మ. ఇలా వామన రూపి పరమాత్ముడి మహిమలని ఈ రకంగా చెప్పడం అనేది చేసిన శుక్రాచార్యులు వారు మత్స్యావతారానికి సంబంధించిన ఇతిహాసాన్ని చెబుతారు. వచ్చే మన్వంతరానికి అంటే ఈ వైవస్వత మన్వంతరానికి సంబంధించి సత్యవ్రత అనబడే రాజుగారు వారు పరమ భక్తితో భగవంతుడి ఆరాధన చేస్తూ ఉండగా అతడి దోసిలిలో అరగప్రధాన సమయంలో చిన్న చేపలాగా ప్రవేశించాడు పరమాత్మ. నన్ను కాపాడు అని మాయా మాటలు చెప్పాడు. క్షణకాలంలో ఏ ఏ పాత్రల్లో పెట్టినా, ఏ ఏ నదుల్లో పెట్టినా మొత్తం ఆ నదంతా వ్యాపించేశాడు పరమాత్మ. వచ్చింది ఏదో సామాన్యమైన చేప కాదు అని తెలుసుకున్న సత్యవ్రతుడు వచ్చింది నారాయణుడే అని అర్థం చేసుకొని ఆ భగవంతుడిని శరణాగతికై విశేషంగా ఆయనను ఆరాధన చేయగా, ప్రళయకాలంలో నిన్ను సప్త ఋషులను భూమండలానికి కావాల్సినటువంటి ధాన్యాలన్నిటి కూడా పెట్టి భూమండలాన్నే పడవగా చేసుకొని ఉండండి, వాసుకిని తాడుగా చేసుకుని ఉండండి, నేను మత్స్య రూపంతో వచ్చి మిమ్మల్ని ఈ ప్రళయకాలం అంతా కూడా గడిచిపోయేంత వరకు నేను కాపాడుతాను అని చెప్పి భగవంతుడు ఆ సత్యవ్రత మహారాజు గారి ద్వారా శ్రేష్టమైనటువంటి మన్వంతరం అనేది ప్రారంభం అవ్వాలి అని చెప్పి ప్రళయకాలం అయ్యేంత వరకు కూడా తన దివ్యమైన తత్వజ్ఞానాన్ని సత్యవ్రత మహారాజు గారికి ఉపదేశించి అనుగ్రహం అనేది చేశారు. వారే వైవస్వత మను అనే పేరుతో అవతరించడం అనేది జరిగినది. ఈ వైవస్వత మను గారి యొక్క కథా ప్రసంగాన్ని 9వ స్కందంలో ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు. ఈ వైవస్వత మను గారికి ఈక్ష్వాకు మొదలైన వాడు 10 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళకంటే ముందు తనకు సంతానం అనేది కలగాలి అని చెప్పి పుత్రకామేక్షి యాగం అనేది చేస్తారు వైవస్వత మను గారు. అలాంటి ఆ పుత్రకామేక్షి యాగం చేస్తూ ఉండగా వైవస్వత మను గారి భార్య హోతా గారిని ప్రార్థన చేసి, నాకు మగపిల్లవాడు కాకుండా అమ్మాయి పుట్టేట్టు అనుగ్రహం చేయండి అని చెప్పగా హోత మంత్రాన్ని మార్చి చివరి ఆహుతిని వేయడం అనేది జరిగింది. అలా అనుకున్న ప్రకారంగానే కుమారుడుగా పుట్టవలసినటువంటి వాడు ఇలా అనేటటువంటి పేరుతో కూతురుగా పుట్టాడు వైవస్వత మనువు గారి. ఇలా గారిని చూసి, ఇదేంటి స్వామి వశిష్ఠుల వారు మీ యజ్ఞం ఇలా విపరీతమైన ఫలం ఇచ్చింది అని అంటే, దివ్యదృష్టితో విషయం తెలుసుకున్న వశిష్ఠుల వారు, మీ ఆవిడ అడిగిందని చెప్పి హోతా తప్పు చేశాడు, దీన్ని నేను సరి చేస్తాను అని చెప్పి ఆ ఇళని సుద్యుమ్న అనబడే పేరుతో మగవాడిగా మళ్ళీ చేసేశాడు ఆ వశిష్ఠుల వారు. సుద్యుమ్నుడు రాజ్యాభిషేకాన్ని పొంది తను
వేటాడడానికి వెళుతూ సుకుమార వనానికి వెళ్ళగా, మేరు పర్వతానికి సమీపంలో ఉండేటటువంటి సుకుమార వనం, అక్కడ వెళ్ళిన వెంటనే తను, తన వాళ్ళు, తన గుర్రాలు మొదలైనవన్నీ ఆడవాళ్ళుగా మారిపోయారు. ఎందుకు అంటే రుద్రదేవుడి శాపం అనేది అక్కడ ఉంది. ఈ కథాభాగాన్ని పూర్వం మనం పంచమ స్కందంలో తెలుసుకొని ఉన్నాం. ఆ పార్వతీదేవి యొక్క ఉద్దేశాన్ని తెలుసుకొని ఎవరైనా సరే ఆ వనానికి, ఆ ప్రాంతానికి వస్తే, ఆ ఖండానికి వస్తే వారు ఆడవాళ్ళుగా మారిపోవడం అనేది రుద్రదేవుడి సంకల్పం. దానికి తగ్గట్టే వీడు ఆడవాళ్ళుగా మారిపోయారు. సంకోచ భావంతో తిరిగి రాజ్యానికి తను వెళ్ళలేదు. ఇలా ఉండగా ఇలా తను స్త్రీగా మారిన తర్వాత బుధ అనేటటువంటి చంద్రుడి కుమారుణ్ణి వివాహం చేసుకొని అక్కడ విశేషంగా పురూరవస్ అనే వారిని కుమారుడిగా పొందుతాడు. ఆ తర్వాత వశిష్ఠుల వారికి విషయం చెప్పి ప్రార్థన చేయగా, వశిష్ఠుల వారు రుద్రదేవుడి అనుమతితో ఒక వరాన్ని పొంది ఒక నెల ఒక నెల స్త్రీగా, ఒక నెల సుద్యుమ్నుడుగా ఇలా ఉండుగాక అని వరం ఇచ్చారు రుద్రదేవుడు. అయినా కూడా సంతృప్తి చెందినటువంటి వాడైనటువంటి సుద్యుమ్నుడు ఈ కష్టాన్ని నేను పొందడం వద్దు అని చెప్పి వనవాసానికి వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ వైవస్వత మనువు గారు పుత్రకామేష్టి యాగం చేయగా అక్కడ ఈక్ష్వాకు మొదలైనటువంటి మహానుభావులందరూ కూడా అవతరించడం అనేది జరిగినది. అలాంటి ఈక్ష్వాకు ప్రభుతులే 10 మంది కుమారులు వారికి ఉండగా, ఆ ఈక్ష్వాకు మొదలైనటువంటి వారిలో వృషధ్ర మనోహ పుత్ర గోపాల గురుణాకృత, వృషధ్ర అనేటటువంటి వారిని వారి గురువు గారు గోరక్షణ చేయవలసిందిగా చెప్పారు. చీకటిలో ఒక పులి గోవుని తరణానికి వస్తే ఈ వృషధ్ర తెలుసుకోకుండా చీకటిలో అంధకారంలో ఖడ్గాన్ని పులి మీద ప్రహారం చేస్తే అది వెళ్లి గోవుకి తాకింది. గోవు మరణించగా ఆ గో హత్యా దోషముతో ఆ వృషధ్రుడు బహిష్కృతుడవుతాడు తమ గురువు గారి ద్వారా. అలాంటి ఆ వృషధ్రుడు బహిష్కృతుడైనప్పటికీ కూడా, శూద్రత్వాన్ని పొందినప్పటికీ కూడా అద్భుతమైనటువంటి తపస్సును చేసి తన దోషాన్ని పరిహారం చేసుకొని విశేషంగా మోక్ష ప్రాప్తిని తను పొందడం అనేది జరిగినది. ఇలా ఉండగా శర్యాతి అనేవారు ఒకరు, ఇక్ష్వాకు మొదలైనటువంటి వాళ్ళలో శర్యాతి మహారాజు గారు ఒకరు. ఆ శర్యాతి మహారాజు గారికి సుకన్య అనే కూతురు ఉండేది. ఒకసారి చమన ఋషి గారి ఆశ్రమ ప్రాంతంలో వారు అక్కడ విహారానికి వెళ్ళగా పొరపాటులో తెలుసుకోకుండా సుకన్యాదేవి గారు అక్కడ ఏదో దివ్యంగా వెలుగుతున్నది అని చెప్పి ఒక వల్మీకంలో ఉండేటటువంటి రంధ్రంలో పుల్లని పెట్టి పొడి చేసింది. దాంతో గాయమై కళ్ళ నుండి రక్తం కారింది చమన ఋషి గారి. అది చూసి భయపడిపోయిన సుకన్య పారిపోతే అది తెలుసుకున్న చమన ఋషి గారు వీళ్ళందరికీ కూడా మూత్రము అనేది ఆగిపోయేట్టు చేసి చాలా కష్టమయ్యేట్టు చేశాడు. విషయం తెలుసుకున్నటువంటి వృషపర్వ స్వామి ఋషి గారైనటువంటి ఆ చమన ఋషి గారిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి రాగా, చమన ఋషి గారు నీ కూతురిని నాకు ఇచ్చి వివాహం చెయ్యని అడిగారు. అలాగే అని చెప్పి సుకన్యని వివాహం చేసి ఇస్తాడు వృషపర్వ. అలా వృషపర్వకి అనుగ్రహం చేసి సుకన్యాదేవిని వివాహం చేసుకొని ఆవిడ పాతివ్రతానికి సంతోషించి ఆవిడ కోరిక ప్రకారంగా ఒకసారి అశ్విని దేవతలు వారి దగ్గరికి రాగా వారి యొక్క సహాయంతో వృద్ధాప్యంతో కూడా పరిహారం చేసుకొని యవ్వనాన్ని పొందుతారు ఈ చమన ఋషి గారు. ఒప్పందానికి అనుగుణంగానే హవిస్సు భాగాన్ని అందజేస్తాను అని చెప్పి వృషపర్వని యజమానిగా చేసి ఒక శ్రేష్టమైన యాగాన్ని సంకల్పిస్తారు చమన ఋషి. ఆ యాగంలో అప్పటిదాకా ఈ అశ్విని దేవతలకి ఆహుతులు ఇచ్చే ప్రసంగం అనేది లేదు. అది తెలుసుకున్నటువంటి ఇంద్రదేవుడు తన వజ్రాయుధంతో చమన ఋషి గారిని దండించాలి అని వస్తే తన తపశక్తితో ఇంద్రదేవుడిని స్తంభింపజేసి నిరాటంకంగా యజ్ఞం జరిగి ఆ అశ్విని దేవతలకి యజ్ఞ భాగం అనేది ప్రాప్తించేట్టు చేస్తారు చమన ఋషి గారు. యద్యపి ఇంద్రదేవుడు చమన ఋషి గారి కంటే ఎంతో ఉత్తములు, కానీ చమన ఋషి గారి మహత్వాన్ని లోకానికి చాటి చెప్పడానికి ఈ రకంగా తను ఓడిపోయినట్టు నాటకం అనేది చేయడం అనేది జరిగినది. ఇలా ఉండగా ఈ వృషపర్వ మొదలైనటువంటి వాళ్లతో పాటు మరొకరు ఇక్ష్వాకు గారి తమ్ముళ్లలోనే ఒకరు నాభాగా అనేటటువంటి వారు. ఈ నాభాగా అనేటటువంటి వారికి వారి అన్నయ్యలందరూ కూడా ఆస్తిలో ఏ రకమైనటువంటి పంపకాలు చేయకుండా అతన్ని అలాగే పంపించి వేసేశారు. తండ్రి గారి దగ్గర వెళ్ళి అడిగారు,
తండ్రి గారు అన్నారు, అక్కడ యజ్ఞం చేశారు సత్యవ్రత మొదలైనటువంటి వాడు, వాళ్ళ యజ్ఞ భాగాల్లో ఉండే బోల్డ్ అంత ధనం ఉన్నది, దాన్ని నీవు తెచ్చుకో అని చెప్పి పంపించగా ఆ యజ్ఞ భాగాన్ని తీసుకోవడానికి వచ్చినటువంటి ఈ నాభాగుడికి రుద్రదేవుడు అడ్డుకొని ఇది నాది, నీదెలా అవుతుంది అని అన్నారు. తండ్రి గారిని వెళ్లి అడగగా అది రుద్రదేవుడి భాగం కాబట్టి నువ్వు తీసుకోవడానికి లేదు, వారిని క్షమాపణ కోరుకో అని చెప్పగా అలాగే అని చెప్పి రుద్రదేవుని క్షమాపణ కోరుకుంటాడు నాభాగా. ఆ నాభాగుడి భక్తికి మెచ్చిన రుద్రదేవుడు ఆ ధనాన్ని మొత్తం కూడా తనకి ఇచ్చి మంత్రద్రష్టగా అయ్యేట్టు వరం కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. నాభాగుడి కుమారుడే అంబరీషుడు. ఏకాదశికి అద్భుతమైనటువంటి ఉపాసన చేసినటువంటి వాడు. అలాంటి అంబరీషుడు 1 సంవత్సరం పాటు ఏకాదశి వ్రతాన్ని అనుష్ఠానం చేసి చివరి రోజు అల్పద్వాదశి ఉండగా ఆ అల్పద్వాదశి రోజు ఉద్యాపన చేయడానికి వెళ్ళగా అక్కడ దుర్వాస ఋషి గారు రావడం అనేది జరిగినది. దుర్వాస ఋషి గారికి ఆతిథ్యాన్ని ఇస్తాడు అంబరీషుడు. స్నానాదులు హనికాలు ముగించుకొని వచ్చేటప్పటికి ఆలస్యం అవ్వగా అక్కడే ఉండే ఋషులు జ్ఞానులు బ్రాహ్మణులను అడిగి ఈ సందర్భంలో నాకు ఉద్యాపన వ్రతలోపం అనేది కలగకుండా ఉండాలంటే ఏం చెయ్యాలి అని అడిగితే అచిత నాశిత ఆహు అభక్షం అని చెప్పి నీళ్లను నీవు తీసుకో, నీళ్లను తీసుకుంటే తిన్నట్టు అవుతుంది, తినకుండాను ఉన్నట్టు అవుతుంది, కాబట్టి అతిథికి పెట్టకుండా తినడానికి లేదు, అలా అని చెప్పి ఈ అల్పద్వాదశి గడియలు పోకుండా తిన్నట్టు ఉండాలి, కావున నువ్వు అభక్షాన్ని చెయ్యి అని చెప్పి ఋషులు సలహా ఇవ్వగా ఆ బ్రాహ్మణుల వచనాన్ని విప్రవాక్య జనార్దన్ అని చెప్పినట్టు ఆ అభక్షాన్ని నీటిని తాగి వ్రత ఉద్యాపనాన్ని చేస్తాడు. విషయం తెలుసుకున్న దుర్వాస ఋషి గారు కావాలనే అహంకారంతో అంబరీషుడి మీద భయంకరమైన పిశాచాన్ని కృత్యంగా పంపించాడు. కానీ అంబరీషుడి సంరక్షణ కోసమని ఆయన భక్తికి మెచ్చిన శ్రీనివాసుడు నారాయణుడు తన చక్రాయుధాన్ని అతనికి ఇచ్చి ఉండడంతో ఆ చక్రాయుధం వెంటనే దుర్వాస ఋషి గారి పిశాచాన్ని నాశనం చేసి దుర్వాస ఋషి గారి వెంట పడింది ఆయనని కష్టపెట్టడానికి. అన్ని లోకాలు తిరిగారు. చివరికి బ్రహ్మదేవుడు చేతులెత్తగా రుద్రదేవుడు చేతులెత్తగా గతి లేక వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళాడు దుర్వాస ఋషి. అలాంటి ఆ వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళినప్పుడు భగవంతుడు అంటాడు, చూడు దుర్వాస, నువ్వు చేసింది తప్పు, నేను నా భక్తుడి కోసమని చెప్పి నీకు నేను ఉపకారం అనేది చేయడానికి లేదు, కాబట్టి నువ్వు ఏమైనా చెయ్యాలి అని అంటే అహం భక్త పరాధీన అయి ఉన్నాను, కావున నా భక్తుడైన అంబరీషుడి దగ్గర వెళ్ళి నువ్వు క్షమాపణ కోరుకు అని చెప్పగా అలాగే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళినటువంటి దుర్వాస ఋషి గారు శిరస్సాష్టాంగ నమస్కారాన్ని అంబరీషుడికి చేస్తారు. ఆయన ఎంతగానో బాధపడి అయ్యో మీలాంటి మహానుభావులు నాకు నమస్కారం చేయడం ఏమిటండి, ఇది మంచిది కాదు అని చెప్పి సుదర్శనాన్ని స్తుతించి అయ్యా నేను కొద్దో గొప్ప పరమాత్ముడి మీద భక్తిని చేస్తున్నాను అంటే ఈ క్షణమే ఈ ఋషి గారిని మీరు వదిలిపెట్టండి అని ప్రార్థన చేయగా సుదర్శన చక్రం అంతటితో శాంతమైనది. ఎంతో సంతోషించిన దుర్వాస ఋషి గారు ఓ అనంత దాసానాం వైత్వం దృష్టమధ్యమే భగవద్భక్తులు ఎంతటి మహానుభావులు అనేది ఇక్కడ నాకు ఇవాళ తెలిసినది. అపరాధాన్ని చేసిన వాడిని నేను అయినప్పటికీ కూడా తనకు ద్రోహం చేసిన వాళ్ళకే మంగళాన్ని కోరుకుంటారు కదా, ఇది ఆ భగవద్భక్తుల యొక్క మహామహిమ అని భగవద్భక్తుల మహిమని కొనియాడుతారు దుర్వాస ఋషి. ఇలా ఉండగా ఇక్ష్వాకు వంశంలో ఒక సందర్భంలో వృద్ధక్షత్ర అనేటటువంటి వారు తమ శత్రువుల చేత ఓడిపోయి వనవాసానికి వెళతారు. ఆ వనవాసంలోనే అతడు మరణం అనేది పొందుతారు. అతడి భార్య తను సహగమనం చెయ్యాలి అని చెప్పి అనుకుంటారు. అంతలో ఔర్వ ఋషి గారు అక్కడికి వచ్చి చూడమ్మా నువ్వు గర్భవతివి కాబట్టి నువ్వు ఈ రకంగా సహగమనం అనేది చేయడానికి లేదు అని చెప్పగా ఆవిడ గర్భవతి అనేది తెలుసుకొని సవతులు విషం ఇస్తారు. ఆ విషాన్ని తాగినాను కూడా సగరుడికి ఏమీ కాకుండా రక్షణ చేసి జలసహితంగానే అతడు పుట్టేట్లు చేస్తారు ఔర్వ ఋషి గారు. ఔర్వ ఋషి గారి మార్గదర్శనంలో మహాపరాక్రమిగా అవుతాడు సగర చక్రవర్తి. ఆ సగర చక్రవర్తి గారికి 2 భార్యలు. ఆ 2 భార్యలలో ఒకరికి 60,000 మంది ఉన్నారు, వాళ్ళు దుష్టులు. మరొకరికి ఒకడే కుమారుడే ఉన్నాడు, అతడు వంశోద్ధారకుడైనటువంటి కుమారుడు. ఒక సందర్భంలో అశ్వమేధ యాగాన్ని చేస్తూ ఉండగా ఆ గుర్రాన్ని అపహరణ చేసుకొని వెళ్లిపోయి ఇంద్రదేవుడు
కపిల రూపీ పరమాత్ముడి దగ్గర దాన్ని పెట్టడం అనేది చేశారు. విషయం తెలుసుకోక, కపిల రూపీ పరమాత్ముడి మహిమని తెలుసుకోలేక అహంకారంతో విర్రవీగే సగరపుత్రులు సాగరాన్నే తవ్వేసి భయంకరంగా కపిల ఋషి గారిని ద్రోహం చేయడం అనేది చేశారు. అలాంటి వాళ్ళని హుంకార మాత్రంతోనే భస్మం చేయగా విషయం తెలిసిన సగరుడు వాళ్ళ ఉద్ధారం కోసం అని చెప్పి ఎంతగానో కష్టపడి గంగా అవతరణ కోసమని ప్రయత్నం చేసిన ఆ తపస్సు సరిపోలేదు. సగర కుమారుడైనటువంటి సగరుడి మనుమడు చాలా అద్భుతంగా తపస్సు చేశాకను కూడా అది ఆ గంగా అవతరణానికి సరిపోలేదు. చివరికి ఆ సగరుడి మునిమనుమడుగా పుట్టినటువంటి భగీరథుడు తన తపస్సుతో గంగా అవతరణ అనేది జరిగేట్టు చేసి భస్మమై ఉన్న తన తాతయ్యలని సగరపుత్రులని ఉద్ధారం అనేది చేస్తాడు. ఈ రకంగా ఆ భగీరథ మహారాజు గారి యొక్క దివ్యమైన చరిత్రని ఈ రకంగా ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత వారి వంశంలో మాంధాత అనేటటువంటి మహా చక్రవర్తి, ఆయన కుమారుడు ముచుకుందుడు అతడి కథాభాగం అనేది దశమస్కందంలో మనకు వస్తుంది. ఈ మాంధాత ఋషి గారికి 50 మంది అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు. మాంధాత రాజర్షి గారికి ఆ 50 మంది అమ్మాయిల్ని వివాహం చేసుకోవడానికి సౌబరి ఋషి గారు వచ్చి తమ దివ్యమైన శక్తితో 50 రూపాలు ధరించి 50 మందితోనూ కూడా వివాహం చేసుకొని వారి ద్వారా తన ప్రారంధానంతా కూడా సమాప్తి చేసి చివరికి దివ్యమైనటువంటి తన శక్తితో వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళడం అనేది జరిగినది. ఇలా ఉండగా ముందు ఈ ఇక్ష్వాకు వంశంలోనే ఋతుపర్ణ అనేటటువంటి వారు జన్మించారు. ఆయన నళ చక్రవర్తి గారికి స్నేహితుడుగా ఉండేటటువంటి కథాభాగాన్ని చెబుతారు. ఆ ఋతుపర్ణుడి కుమారుడు సౌదాస అనేటటువంటి వారు. ఈ సౌదాస అనేటటువంటి వారి విశేషంగా తన తమ్ముడిని రాక్షసుడు ఒకడు సంహారం చేయగా, అంటే వేటాడడానికి వెళ్ళగా సౌదాస చేతిలో ఒక రాక్షసుడి తమ్ముడు మరణించాడు. కోపగించినటువంటి రాక్షసుడు సౌదాసుడి వంటశాలలో వంటవాడిగా బయలుదేరి ఆకలిగా వచ్చిన ఒక బ్రాహ్మణుడికి భోజనం పెట్టేటటువంటి ప్రయత్నంలో నరమాంసాన్ని వండి పెట్టడం అనేది జరిగింది. విషయం తెలుసుకున్నటువంటి ఆ బ్రాహ్మణుడు ఈ రకమైనటువంటి మోసం చేశావు కాబట్టి నువ్వు 12 సంవత్సరాలు రాక్షసుడిగా మారిపో అని శాపం పెట్టారు. మదయంతీదేవి గారు సౌదాసుడి గారి భార్య. ఈ రకమైన శాపాన్ని తను కూడా తిరిగి ఆ బ్రాహ్మణుడికి పెట్టడానికి వెళితే బ్రాహ్మణులకి శాపం పెట్టడం వద్దు, తప్పు మన వైపు జరిగింది అని చెప్పగా ఆ అభిమంత్రించిన నీళ్ళని తన పాదాల మీద వేసేసుకుంటాడు సౌదాసుడు. అలా కల్మాషపాద అనే పేరు కూడా తనకి రావడం అనేది జరిగింది. 12 సంవత్సరాలు ఘోరమైనటువంటి రాక్షస రూపంలో ఉంటూ వశిష్ఠుల వారి 100 మంది కుమారుల్ని సంహరించేట్టు చేస్తారు విశ్వామిత్రుల వారు ఈ సౌదాసుడి ద్వారా. ఆ 12 సంవత్సరాల ఘోరమైనటువంటి రాక్షస శాపం అనేది పరిహారం అయ్యాక తిరిగి తను రాజ్య పరిపాలన చేయడానికి వెళ్ళగా వశిష్ఠుల వారి చేత సంతానం లేకుండా ఉండేట్టు శాపం అనేది అంటే ఈ రాక్షసుడిగా ఉన్నప్పుడు సౌదాసుడు ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీని ఇబ్బంది పెడతాడు. ఆ బ్రాహ్మణ స్త్రీ తన సంతానాన్ని పొందడానికి తన భర్తతో పాటు విహారం చేస్తూ ఉండగా ఇద్దరిని తినేస్తాడు. కోపగించిన బ్రాహ్మణ స్త్రీ తనకు పుత్ర సంతానం లేకుండా శాపం పెట్టారు. అది తెలుసుకుంటున్న ఈ మదయంతీదేవి గారు సౌదాసుడికి విషయాన్ని చెప్పి వశిష్ఠుల వారు మనకు కులగురువులు, వారి కాళ్ళ మీద పడదాం, వారి ద్వారా సంతానాన్ని నియోగ పద్ధతిలో మనం పొందుదామని చెప్పి తను వశిష్ఠుల వారి అనుగ్రహంతో నియోగ పద్ధతితో సంతానాన్ని పొందుతాడు సౌదాసుడు. ఆ తర్వాత వారి ఇక్ష్వాకు వంశం అనేది అలా అలా పెరుగుతూ వెళుతుంది. మధ్యలో పరశురాముల వారి ద్వారా క్షత్రియుల కుల సంహారం అనేది జరుగుతూ ఉండగా ఈ నారీ కవచ అనేటటువంటి అశ్వనోదర అనే పేరుతో ఉన్నవాడు ఒక ఇక్ష్వాకు వంశీకుడు. అతన్ని రక్షించడానికి అని చెప్పి నారీ కవచం, స్త్రీలందరూ కూడా కవచంగా మారుతారు. అలాంటి ఆ స్త్రీలను సంహరించడం ఇష్టం లేక అతన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారు పరశురాముడు వారు. అతడే అశ్వనోదర అనేవాడు నారీ కవచ అనే పేరుతో ప్రసిద్ధిని పొందాడు. ఆ నారీ కవచ గారి కుమారుడే కట్వాంగారు రాజుగారు. ఆ కట్వాంగుడికి ముందు దిలీపుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా పుడతారు. దిలీప్ చక్రవర్తి తర్వాత దశరథ మహారాజు గారికి శ్రీరామచంద్రుడు సంతానం అనేది కలగగా రామాయణంలో చెప్పిన రీతిలో వనవాసానికి వెళ్లిన రామచంద్రుడి యొక్క భార్య అయిన సీతని అపహరించాడు రావణాసురుడు. ఘోరమైనటువంటి యుద్ధం చేయడానికి వానర సైన్యంతో పాటు వెళ్లి సముద్ర బంధనాన్ని చేసి
ఆ రావణాసురుడితో ఘోరమైనటువంటి సంగ్రామాన్ని చేసి రావణాసురుడి సంహారాన్ని చేసేస్తాడు రామచంద్రుడు. రామచంద్రుడికి సీతామ్మ వారికి లవకుశులు అనేవారు ఇద్దరు కుమారులు పుడతారు. అగ్నిదేవుడు ఇంద్రదేవుడి అవతారాలు. వారి తర్వాత వారి వంశం అనేది అలా అలా పెరుగుతూ వెళ్తుంది. ఈ ప్రస్తుత కలియుగ భాగంలోనూ కూడా ఆ ఇక్ష్వాకు వంశానికి చెందిన ఒక మహారాజు గారు ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నారు. ఈ కలియుగం సమాప్తమైన తర్వాత ఆ ఆ, పురువంశీకులైనటువంటి ఒక చక్రవర్తితో పాటు విశేషంగా రాజ్య పరిపాలన అనేది వారు చేస్తారు అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ చెబుతారు. చాలా పెద్దదైనటువంటి వంశ విస్తారం సంక్షిప్తంగా మనం వింటున్నాం అంతే తప్ప విస్తారంగా చెప్పడానికి సమయం అనేది మనకు ఉండదు. అలాంటి కుశలవ మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అలా 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 వారి వంశం అనేది పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఈక్ష్మాకుణమయం వంశ సుమిత్రాంతో భవిష్యతి ఎస్తస్తం ప్రాప్య రాజానం సంస్థాం ప్రాప్స్యతి వైకలౌ. సుమిత్ర అనేటటువంటి వారు కలియుగం దాకాను ఉంటారు. అక్కడ వారి యొక్క కాలం అనేది అయిన తర్వాత మళ్ళీ వారి వంశం అంతటితో సమాప్తం అవుతుంది ఇత్యాదులని కూడా మనకి ఇక్కడ చెబుతాం. ఇలా ఉండగా జానకీ మాత యొక్క పితృదేవతలైనటువంటి మిథిలా నరేషుల యొక్క ఇతిహాసం, మిథిలా నరేషుల ఇతిహాసాన్ని ప్రస్తావన చేస్తూ వశిష్ఠుల వారికి ఈ విదేహ పట్టణానికి మూల పురుషుడైన నిమి చక్రవర్తికి ఒక వివాదం జరుగుతుంది. యజ్ఞం కోసమని వశిష్ఠుల వారిని వరణీ చేస్తాడు నిమి. ఆయన ఆలస్యం చేస్తారు. మరొక పురోహితులతో వన యజ్ఞాన్ని సమాప్తి చేయగా విషయం తెలుసుకున్న వశిష్ఠుల వారు శాపం పెట్టి నువ్వు మరణించుగాక అని శాపం పెట్టారు. దాంతో నా తప్పు ఏం లేదు, అలాంటిది నాకే మీరు శాపం పెట్టారు కదా అని చెప్పి విదేహరాజు గారు కూడా ఆ వశిష్ఠుల వారికి శాపం అనేది పెట్టడం జరిగింది. పరస్పరంగా శాపగ్రస్తుల ఇద్దరూ కూడా దేహాన్ని త్యజించి వేయగా ముందు భారద్వాజుల వారి ద్వారా వశిష్ఠులు వారు మళ్ళీ జన్మని పొందుతారు. నిమి చక్రవర్తి ఇంద్రాది దేవతల ప్రార్థనని చేసి నాకు మళ్ళీ జన్మ అనేది వద్దు, నేను వాయు రూపంలో మానవుల కళ్ళలో నిమి అనే పేరుతో సంచరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పి నిమి చక్రవర్తి మానవుల కళ్ళల్లో అటు ఇటు వాయు రూపంగా సంచరిస్తూ ఇప్పటికీ కూడా అందరి కళ్ళల్లో తను ఉన్నాడు అనే మాటని చెబుతారు. ఆ నిమి చక్రవర్తి తర్వాత మరు అనేవారు, కృతిరథ అనేవారు, అలా అలా వారి వంశం పెరుగుతుంది. శీరధ్వజ అనేవారు జనక మహారాజు గారి సీతామ్మ వారి గారి తండ్రి. ఆ శీరధ్వజ గారికి ధర్మధ్వజ, కుశధ్వజ, ధర్మధ్వజ అనేటటువంటి వాళ్ళు. క్షీరధ్వజ కుశధ్వజ అన్నదమ్ములైతే ధర్మధ్వజ అనేవారు కుశధ్వజుడి కుమారుడు. శిరధ్వజుడికి సీతా అమ్మవారు కూతురు, కుశధ్వజుడికి ముగ్గురు కూతుళ్ళు. వాళ్ళందరినీ కూడా రామాయణంలో చెప్పిన రీతిలో రామలక్ష్మణాదులందరికీ ఇచ్చి వివాహం అనేది చేయడం జరిగింది. ఇలా ఉండగా పురూరవస్ అనేవారు బుధుడి ద్వారా జన్మించారు కదా. ఆ పురూరవస్ గారి ద్వారా ముందు యతి, యయాతి, సర్యాతి మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా వారికి కుమారులుగా పుట్టారు. ఇలా ఉండగా యతి అనేవారు సన్యాసాన్ని స్వీకరించగా యయాతి మహారాజు గారు రాజ్య పరిపాలన అనేది చేశారు. ఈ పురూరవస్ గారి రూపానికి మోయింపబడిన ఉర్వశి ఆయనతో వివాహం చేసుకొని 6 సంతానాన్ని పొందుతారు. చివరికి ఇంద్రదేవుడి యొక్క ఆదేశానికి అనుగుణంగా ముందే ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్న ప్రకారంగా 2 మేకపోతులు తనతో తెచ్చుకున్నారు. ఆ 2 మేకపోతుల్ని రక్షించకుండా ఉన్న దిగంబర వస్త్రంతో నువ్వు నాకు దిగంబరంగా నాకు కనిపించిన నేను వదిలిపెట్టి వెళతాను అని అన్నట్టే ఆ మేక పోతులను అపహరణ చేసుకొని వెళ్లిపోతారు గంధర్వులు. విషయం తెలియకుండా వివస్త్రుడుగానే వెళ్లి ఆ గంధర్వుల తేజస్సుతో వివస్త్రుడిగా ఊర్వశికి కనిపించగా ఆ ఊర్వశి అనుకున్న ప్రకారంగానే అక్కడి నుంచి మాయమై గంధర్వ లోకాలకి వెళ్లిపోతారు. పిచ్చి పట్టిన వారి మళ్ళీ అటు ఇటు తిరిగినటువంటి పురూరవస్ తర్వాత మళ్ళీ ఊర్వశిని ఒక వనంలో ఆవిడ్ని చూసి నన్ను ఎలాగైనా నువ్వు వదిలిపెట్టి వెళ్లకు, నాతో పాటు ఉండిపో అని చెప్పగా సరే అని ఊర్వశి కేవలం కరుణతో ఆయన దగ్గర ఉండిపోయి 6 కుమారుల్ని ఆయనకి ఇస్తారు. అప్పటికే వైరాగ్యాన్ని పొందినటువంటి ఇతడు గంధర్వలోకంలో ఊర్వశితో పాటు ఉన్నప్పటికీ కూడా అక్కడ విశేషంగా అగ్ని హోమాన్ని చేసి ఆ అగ్ని హోమము ద్వారా తను విశేషమైనటువంటి సద్గతిని పొందడం అనేది జరిగింది. ఇలాంటి పురూరవస్ గారి కుమారులు యతి, యయాతి, సర్యాతి మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఉంటారు. ఈ మధ్యలో ఇటువైపు ఊర్వశి గారి యొక్క నిమిత్తంతో ఇలా అదే
ఊర్వశి గారి యొక్క భర్త అయిన పురూరవ ద్వారా ఆయుషుతాయు సత్యాయు రయోథ విజయో జయ శృతాయోర్ వసుమాన్ పుత్ర సత్యాయోచ ఋతాయుష్, ఇలా వీళ్ళందరి సంతానం అనేది చెప్పడం అనేది జరిగింది. వారి వంశంలో ఇటువైపు గాధి చక్రవర్తి గారు అనేవారు పుట్టారు, ఇంద్రదేవుడి అవతారం. ఆ గాధి చక్రవర్తి గారికి సత్యవతీ దేవి గారు కూతురు. రుచి ప్రజాపతి గారికి ఇచ్చి వివాహం చేయగా వరకట్నంగా అంటే కన్య శుల్కంగా తను శ్యామకరణమైనటువంటి తెల్లటి గుర్రాలని 1000 గుర్రాలని అడుగుతాడు. వర్ణలోకం నుండి ఆ 1000 గుర్రాలని తీసుకొచ్చి గాధి చక్రవర్తికి ఇచ్చేస్తారు రుచిగా. ఇలా ఉండగా తన అత్తగారికి పుత్ర సంతానం లేదు, తనకు పుత్ర సంతానం లేదు అని చెప్పి ఆ ఋషి గారు దివ్యమైనటువంటి హోమంతో 2 చెరువులు నిర్మాణం చేయగా తల్లి కూతుళ్ళు ఒకరి చెరువుని ఒకరొకరు మార్చేసుకుంటారు. విషయం తెలిసిన ప్రజాపతి గారు ఋషి గారు క్షత్రియుల కోసమని చెప్పి రోషంతో ఉండవలసిన చెరువుని అక్కడ నేను నిర్మాణం చేస్తే బ్రాహ్మణ కన్యమైన నువ్వు, బ్రాహ్మణ పత్నిమైన నువ్వు దాన్ని తినేశావు, నీ కుమారుడు ఘోరమైన రోషయుక్తంగా పుడతాడు అని చెప్పగా ఆవిడ ఎలాగైనా మీరు అనుగ్రహం చేయండి అని చెప్పగా జమదగ్ని ఋషి గారు అక్కడ పుడతారు. జమదగ్ని ఋషి గారికి 4 కుమారులు, వారిలో చివరి వాడు పరశురాముడు. ఈ ఈ చరు ప్రభావంతో పరశురాముడు వారు మహా ఉగ్ర రూపాన్ని ధరించి ఉండడం అనేది జరిగింది. ఇలా ఉండగా అటువైపు యయాతి మొదలైనటువంటి వారి ఇతిహాసానికి సంబంధించి యయాతి మహారాజు గారి కుమారుడైనటువంటి యదు మహారాజు గారు వారి వంశంలో పుట్టినటువంటి వాడు హయహయ కార్తివీర్యార్జున. వాడు ఒక్కసారి జమదగ్ని ఋషి గారి యొక్క గోవుని అపహరణ చేసుకుని వెళ్ళిపోతాడు. విషయం తెలిసినటువంటి పరశురాములు వారు వాడిని సంహారం చెయ్యగా ఆ పగని మనసులో పెట్టుకుని ఉన్న కార్తివీర్యార్జునుడి కుమారులు దొంగ దెబ్బ తీసి జమదగ్ని ఋషి గారిని సంహారం చేస్తారు. ఈ మధ్యలో జమదగ్ని ఋషి గారి భార్య అయిన రేణుకాదేవి గారు మానసికమైన పాతివ్రత్యాన్ని కోల్పోయి ఉండగా ఆ దోష పరిహారం కోసమని పరశురాముల వారి చేత ఆవిడ్ని సంహరింపజేయించి మళ్ళీ ఆయన ప్రసన్నతతో వరం ఇవ్వండి అని అడగగా ఆ మరణించిన తన అన్నలని ఆ తల్లిగారైన రేణుకాదేవిని పునర్జీవితులుగా చేస్తారు జమదగ్ని ఋషి గారు. మొత్తానికి పరశురాముల వారి యొక్క అనుగ్రహంతో, జమదగ్నుల వారి యొక్క అనుగ్రహంతో మరణం అనేటటువంటి ఒక పెద్ద ప్రాశ్చిత్తంతో దోషాన్ని పరిహారం చేసుకుని తిరిగి శుద్ధురాలుగా అవుతారు రేణుకాదేవి. వెనక జరిగిన ఏ విషయాలు కూడా గుర్తు లేకుండాను కూడా 2వ వరంగా పొందారు. ఇలా జరిగిన కొద్ది రోజులకి కార్తివీర్యార్జునుడితో వైరం, వాడిని సంహారం చేశాక వాడి పిల్లలు పగపట్టి జమదగ్ని ఋషి గారిని సంహారం చేశారు. ఆ సందర్భంలో క్షత్రియులందరూ కూడా క్షులకులుగా మారిపోయారు కదా అని చెప్పి 21 మార్లు భూ ప్రదక్షిణ చేసి సర్వక్షత్రియుల్ని సంహారం చేసి 5 రక్తపు మడుగులను నిర్మాణం చేశారు ప్రభాస క్షేత్రములో. అలాంటి మహాపరాక్రమైనటువంటి పరశురాములు వారు ఈ రకంగా తన యొక్క దివ్యమైనటువంటి సామర్థ్యంతో ఈ క్షత్రియుల కులాన్ని సంహారం చేయడం అనేది జరిగింది. అయితే కార్తివీర్యార్జునుడి యొక్క సంతానంలో కొంతమంది మాత్రమే మిగులుతారు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా పరశురాముల వారి చేతిలో మరణించడం అనేది జరిగింది. అలాంటి ఆ కార్తివీర్యార్జునుడు వారి వంశంలో ఆ తర్వాత ముందు శూరసేన మహారాజు గారు, దేవక ఇత్యాదులు వాళ్ళందరూ కూడా ఇటువైపు వారు పుట్టడం అనేది జరిగింది. ఇలా ఉండగా యతిర్యయాతి సంయాతి రాయాతి వేతి కృతి షడిమే నౌషస్యాసన్ ఇంద్రియాణీవ దేహిన. నౌష చక్రవర్తి గారి కుమారులు 6 ఉన్నారు, యతి యయాతి మొదలైనటువంటి వారు. ఈ నౌష చక్రవర్తి గారు ఒక సందర్భంలో వృత్రాసురుడి యొక్క హత్యతో బ్రహ్మహత్యా దోషంతో యుక్తమైనటువంటి ఇంద్రదేవుడు కమలనాళంలో వెళ్లి దాక్కుని ఉండగా స్వర్గాధిపత్యాన్ని చేపట్టిన వాడు ఈ నహుషుడు. ఇతడు అహంకారంతో శచీదేవి ద్రోహాన్ని చేపట్టాలి అని అనుకోగా అగస్త్యాదుల ఋషుల శాప ప్రభావంతో, బ్రహ్మదేవుడి శాప ప్రభావంతో, విశేషంగా అతడి కళ్ళకి ఎప్పుడూ కూడా కనిపించినటువంటి భృగు ఋషి గారి అంతర్యామిగా ఉన్న బ్రహ్మదేవుడి శాపముతో ఈ నహుషుడు ఘోరమైనటువంటి సర్పంగా పుట్టడం అనేది జరిగింది. ఆ అజగర రూపంలో ఉండే తనని ముందు భీమసేనుల వారు ఉద్ధరించి ధర్మరాజు గారు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళేట్టు చేస్తారు. ఆ కథాభాగం అనేది మహాభారతంలో విస్తారంగా ఉంది, ఇక్కడ విస్తారంగా లేదు. ఇక్కడ నహుష చక్రవర్తి గారి యొక్క వంశ వివరాల్ని చెబుతారు. యః పురూరవస పుత్ర ఆయుస్తస్య భవంసుతాః. పురూరవ మహారాజు గారి కుమారుడు ఆయు. ఆ ఆయు అనేటటువంటి వారికి నహుష, క్షత్రవృద్ధ, రజి, రంభ మొదలైన వాళ్ళందరూ కుమారుడు. వారిలో నహుష చక్రవర్తికి యతి, యయాతి, సర్యాతి, సంయాతి మొదలైన వాడు. యయాతి మహారాజు గారు
వారు రాజ్యాన్ని చేపట్టగా శుక్రాచార్యుల వారి కూతురు అయినటువంటి దేవయానిని వివాహం చేసుకోగా అక్కడ యదుంచ తుర్వసం చేయవ, యదు తుర్వసు అనే ఇద్దరిని కంటారు. శర్మిష్ఠ అనేటటువంటి ఆవిడ వారిని వివాహం చేసుకొని ఆవిడ యందు ముగ్గురు సంతానాన్ని తను కంటారు. శుక్రాచార్యుల వారికి విషయం తెలిసి తన కూతురికి ద్రోహం చేశాడు కదా అని చెప్పి అతడికి వృద్ధాప్యాన్ని వచ్చేట్టు చేయగా ఆ వృద్ధాప్యాన్ని భరించలేక ఈ యయాతి తను తన 5 పిల్లల్ని కూడా ప్రార్థన చేస్తాడు, సహాయం చేయవలసిందిగా కోరుకుంటాడు. యదు తుర్వసు ఒప్పుకోకపోగా ధ్రువు అను మొదలైన వాళ్ళు కూడా ఒప్పుకోకుండా ఉండగా చివరికి పురు అనేవాడు ఒప్పుకొని తన యవ్వనాన్ని తన తండ్రి గారికి ఇవ్వగా అతడి ప్రసన్నతతో ఆ యయాతి మహారాజు గారు పురు చక్రవర్తి మీద అనుగ్రహం చేసి అతడికి రాజ్యాభిషేకాన్ని చేయడం అనేది జరిగింది. మిగిలిన వాళ్ళందరికీ రాజ్య భ్రష్టులుగా అయిపోతారు మీరు, ఈ వంశీకులు ఎవరు కూడా రాజ్యాన్ని కూడా స్వీకరించకుండా పోవుగాక అని శాపం పెట్టడం జరిగింది. ఇలా ఉండగా వృషపరమ మహారాజు గారి కూతురైన శర్మిష్ఠ, శుక్రాచార్యుల వారి కూతురైన దేవయాని దేవి వారిద్దరి ద్వారాను కూడా ఈ 5 సంతానాన్ని పొందిన తర్వాత ఇక్కడ యదు మహారాజు గారి వంశాన్ని విస్తారంగా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. యదు మహారాజు గారి వంశంలోనే హయయాధిపతి కార్తవీర్యార్జునుడు కూడా పుట్టడం అనేది జరిగింది. ఇటువైపు పురు వంశానికి కూడా వివరణ అనేది ఇస్తారు. పురు వంశములో దుష్యంత మహారాజు గారు జన్మించారు. శకుంతలాదేవిని వివాహం చేసుకొని అక్కడ భరత చక్రవర్తిని తను కుమారుడుగా పొందడం అనేది జరిగినది. శకుంతల దుష్యంతుల కథాభాగం మహాభారతంలో చాలా విస్తారంగా ఉన్నది. భరత చక్రవర్తి చేతికి చక్రము యొక్క చిహ్నం అనేది ఉండేది. మహాపరాక్రమి, అత్యంత సునాయాసంగా 3 లోకాల ఆధిపత్యాన్ని చేపట్టాడు భరత చక్రవర్తి. ఆ భరత చక్రవర్తికి భార్యలు ఉన్నారు, కానీ తనకు యోగ్యమైనటువంటి సంతానం కలగలేదు కదా అని చెప్పి ఆ తల్లులే తమకు పుట్టిన పిల్లలని సంహారం చేయగా విషయం తెలుసుకున్నటువంటి ఆ భరత చక్రవర్తి గారు విశేషమైన పుత్రకామేక్షి యాగాన్ని వారు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంతర్వత్న భ్రాతృపత్న మైథునాయ బృహస్పతి ప్రవృత్తో వారితో గర్భం సప్వా వీర్యం అవాసరత్ తస్యాస్మ నృప వైదర్భ్య పత్యస్త సుసమ్మత. విదర్భ దేశానికి సంబంధించిన 3 భార్యలు ఉండేవారు. ఆ 3 భార్యలలో మరుత్సోమేన మరుతో భరద్వాజం ఉపాదత్ మరుత్సోమ తస్సైవం వితతే వంశే తదర్థం యథతస్తుతం మరుత్సోమేన మరుతో భరద్వాజం ఉపాదతు. భరద్వాజుల వారి యొక్క నిమిత్తంతో ఈ భరద్వాజ అనే ఋషి గారే విశేషంగా వీరికి కుమారుడుగా పుట్టడం అనేది జరిగినది. ఈ భరద్వాజ అనేటటువంటి వారి యొక్క ఇతిహాసాన్ని సంక్షిప్తంగా ఇక్కడ చెబుతారు. బృహస్పత్యాచార్యుల వారికి ఒక తమ్ముడు ఉండేవారు. బృహస్పత్యాచార్యుల వారు తన తమ్ముడి భార్యతో ద్రోహం చేయడానికి సిద్ధం అవ్వగా ఆవిడ అంతర్వత్ని అయినటువంటి గర్భిణిగా ఉన్నారు. ఆ గర్భిణిగా ఉన్నటువంటి ఆవిడ గర్భంలో ఉండేటటువంటి ఆ కుమారుడే బృహస్పత్యాచార్యుల వారిని అడ్డుకోవడం అనేది జరిగింది. దాంతో గోపగించినటువంటి ఆ బృహస్పత్యాచార్యులు వారు అతడికి శాపం అనేది పెట్టారు. అలా శాపగ్రస్తుడైనటువంటి ఆ కుమారుడు తం చక్తుకామాం అవతాం భర్తృత్యాగ విశంకితాం నామ నిర్వచనం తస్య శోకమేతం జగుస్తురాహ మూఢే భరద్వాజం మిమం భరద్వాజం బృహస్పతే. బృహస్పత్యాచార్యులు వారి యొక్క శాపానికి ఇతడు యద్యపి శాపగ్రస్తుడై ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇతన్ని నువ్వు రక్షించాల్సిన కర్తవ్యం అనేది నీకు ఉంది అని చెప్పారు. అలాంటి ఆ రకంగా శాపగ్రస్తులైనటువంటి వారే ఈ భరత చక్రవర్తి గారి యొక్క భార్యల యందు ఒకరి యందు విశేషంగా ఆయన జన్మించడం అనేది జరిగినది. ఆ భరద్వాజ అనే పేరుతో ఒక చక్రవర్తి వారి వంశంలో పుట్టగా పురు వంశంలో ఇతత అనేటటువంటి వారు, బృహత్క్షత్ర అనేటటువంటి వారు, ఆ తర్వాత రంతిదేవ మొదలైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ జన్మించడం అనేది జరిగినది. ఇలా ఉండగా ఈ పురు వంశంలో విశేషంగా శంతను మహారాజు గారు, దేవాపి మహారాజు గారు మొదలైన వారి అందరూ కూడా ఇక్కడ జన్మించడం అనేది జరిగినది. శంతను మహారాజు గారి ద్వారా భీష్మాచార్యులు వారు శంతను మహారాజు గారి యొక్క భార్య అయిన సత్యవతీ దేవి ద్వారా 2 పిల్లలు చిత్రాంగ విచిత్ర వీర్య, చిత్రాంగుడు విచిత్ర వీరుడు ఇద్దరూ మరణించగా విచిత్ర వీరుడి భార్యల యందు ధృతరాష్ట్రుడి జన్మకి, పాండురాజు గారి జన్మకి, విదురుడి జన్మకి కారణమే వేదవ్యాసులు వారు అనుగ్రహం చేయగా ధృతరాష్ట్రుడి 100 మంది కుమారులు దుర్యోధనాదులు, పాండురాజు గారి కుమారులు 5 పాండవులు, ఆ పాండవుల కుమారుడైన అర్జునుడి కుమారుడైన అభిమన్యు,
అభిమన్యు కుమారుడైన పరీక్షితుడి కుమారుడైన జనమేజయ, ఇలా ఆ వంశం అనేది ఇలా పెరుగుతూ పెరుగుతూ వెళ్ళింది. చివరికి ఆ పురువంశం అనేది క్షేమక మహారాజు గారి ద్వారాను కూడా వచ్చి అక్కడ ఆగిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలా ఇటువైపు యయాతి చక్రవర్తి ద్వారా ఇటు యదువంశం, అటు పురువంశం మొదలైనవన్నీ కూడా ఇలా విస్తారాన్ని పొందడం అనేది జరిగినది అనేటటువంటి విషయాన్ని విస్తారంగా మనకి ఇక్కడ చెబుతారు. ఇలా ఉండగా యదువంశాన్నే విస్తరించడానికి శూరసేన మహారాజు గారు వారి వంశంలో జన్మించగా, ఆ శూరసేన మహారాజు గారి కుమారుడుగా వసుదేవుడు జన్మించారు. వసుదేవుడి యొక్క కుమారులై కృష్ణ బలరాములు అవతరించడం అనేది జరిగినది. ఆ కృష్ణ బలరాముల యొక్క తండ్రి గారైన వసుదేవుడు ఉగ్రసేన మహారాజు గారి యొక్క కుమారుడైన కంసుడు, అతడి చెల్లెలు అయినటువంటి దేవకీదేవి, వారిని వివాహం చేసుకొని అక్కడ కృష్ణ పరమాత్ముడి అవతారానికి ఆయన కారణమయ్యారు అనే మాటను చెబుతారు. ఇలా ఉండగా కృష్ణలీలలో ప్రసన్నామని విశేషంగా నాకు విస్తారంగా చెప్పండి అని ప్రార్థన చేస్తాడు పరీక్షిత మహారాజు గారు. యదోచ ధర్మశీలస్య, అత్యంత ధర్మశీలుడైనటువంటి యదు గారి వంశంలో అవతరించాడు కదా కృష్ణ పరమాత్మ. ఆ లీలా కథలన్నీ కూడా నాకు విస్తారంగా చెప్పండి. ఎందుకు అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి యొక్క ఉపకారం నా మీద అంతేకాదు నా తల్లిదండ్రుల మీదను కూడా ఎంతో అపారంగా ఉన్నది. ఆయన అనుగ్రహంతో పాండవులు ఎన్నో మార్లు రక్షించబడ్డారు. మా తల్లి గారి గర్భంలో ఉండగా నన్ను కూడా ఆ స్వామి రక్షించాడు. కాబట్టి కృష్ణ పరమాత్ముడి లీలల్ని విస్తారంగా నాకు తెలియజేయండి అని అడగగా, అలాగే అని చెప్పి దైత్యుల యొక్క ప్రభావంతో వారి యొక్క పాపాలకి బాధపడిన భూమాత గోమాత రూపాన్ని ధరించి సత్యలోకానికి వెళుతుంది. బ్రహ్మాది దేవతలు గోమాత సహితంగా, గోమాత రూపంలోని భూమాత సహితంగా వైకుంఠ లోకానికి వెళ్లి భగవంతుడిని ప్రార్థన చేయగా, అక్కడ దుర్గాదేవికి దర్శనమిచ్చి బ్రహ్మదేవుడికి వినేట్టు శబ్దాలు చెప్పి, చివరికి నేను ఇక్కడ ఇలా కృష్ణ పరమాత్ముడిగా అవతరిస్తాను అని భగవంతుడు ఆదేశించాడు. ఆయనని సేవించుకోవడానికి దేవతలందరూ కూడా అటు ఇటు వంశాలలో, మానవుల వంశాలలో పుట్టవలసిందిగా ఆదేశాలు కూడా బ్రహ్మదేవుడు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఇలా ఉండగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడి అవతారానికి ఉండేటటువంటి కథాభాగాన్ని ప్రస్తావన అనేది చేస్తారు. శూరసేన మహారాజు గారి కుమారుడైన వసుదేవుడు, ఆయనకి ఆనక దుందుబి అని కూడా పేరు. ఎందుకు అంటే ఆయన జన్మించిన వెంటనే దేవతా దుందుబులు మ్రోగాయి అని చెప్పి ఆనక దుందుబి అనే పేరుతో వారు ప్రసిద్ధిని పొంది ఉన్నారు. అలాంటి వసుదేవుడికి ఉగ్రసేన మహారాజు గారి చెల్లెళ్ళు, ఎంతో కూతుర్లు, కంసుడి చెల్లెళ్ళు, సొంత చెల్లెళ్ళు, వాళ్ళనిచ్చి వివాహం చేశారు. ఉగ్రసేన మహారాజు గారి తమ్ముడైన దేవకుడి కూతురైన దేవిని కూడా ఇచ్చి వివాహం అనేది చేశారు. ఎంతో ప్రాణాలతో సమానంగా చూసుకునేవాడైన కంసుడే అద్భుతమైనటువంటి ఎనలేని అత్యంత విలువైనటువంటి బహుమూల్యమైనటువంటి వేల సంఖ్యలో ఉండే దాసిమణులను, ఏనుగులను నానా రకాలుగా ఆర్భాటంగా వరకట్నాన్ని ఇచ్చి స్వతహా తన చెల్లెలు బావగారిని ఆదరించాలి అనే అభిప్రాయంతో తనే రథసారథ్యాన్ని చేస్తూ బయలుదేరాడు కంసుడు వారి ప్రదేశానికి, వారి ప్రాంతానికి తీసుకెళ్ళడానికి. అంతలో ఆకాశవాణి అయి, ఎవరిని నువ్వు ఇంత ఆర్భాటంగా సాగనప్పుతున్నావో ఆవిడ ఎందుకు పుట్టబోయే 8వ సంతానమే నీకు సంహారకం అని చెప్పగా, వెంటనే దేవకి దేవిని సంహరించడానికి సిద్ధమైపోతాడు కంసుడు. అది చూసి వసుదేవుడు ఎంతో ఉపదేశాన్ని చేస్తాడు. మరణం అనేది అందరికీ సంభవించేదే, ఇవాళ కాకపోతే 100 సంవత్సరాల తర్వాత అయినా మరణం అనేది సంభవిస్తుంది. ఇలాంటి మానవ జన్మ అనేది ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతంగా ఉండడానికి అవకాశం లేదు కంస. ఈ రకంగా చెల్లెల్ని నువ్వు సంహారం చేయకొని ఎంత చెప్పినాను కూడా వాడు వినలేదు. చివరికి చెల్లెలతో నీకు ఏ అపాయం లేదు, ఈవిడ ఎందుకు పుట్టబోయే సంతానంతోనే అపాయం కదా, అయితే వాళ్ళు పుట్టిన వెంటనే నీ చేతికి తెచ్చి ఇస్తాను, వాళ్ళు నువ్వేం చేసుకుంటావు చేసుకో, దేవిని మాత్రం వదిలిపెట్టు అని చెప్పగా, సరే భయంకరమైన లోక అపకీర్తి అనేది తనకు రావడం వద్దు అని చెప్పి కంసుడు ఈ ఒప్పందానికి ఒప్పుకొని దేవిని వసుదేవుణ్ణి పంపించి వేయడం అనేది జరిగింది. తన అధీనంగానే ఉంటూ వారు సంతానాన్ని కనవలసిందిగా తను ఆదేశించాడు. అనుకున్న ప్రకారంగానే కీర్తిమాన్ మొదలైనటువంటి 6 కుమారులు పుట్టారు. మొదటి వాడిని తీసుకెళ్లి వసుదేవుడు కంసుడికి ఇవ్వగా, ఆ మొదటి వాడితో నాకే భయం లేదు, 8 వాడితో నాకు భయం ఉంది, వీడిని తిరిగి నువ్వు తీసుకెళ్ళు అని చెప్పి పంపించి వేస్తాడు. కానీ అలా ఆ కంసుడు ప్రవర్తించడం అనేది
నమ్మశక్యంగా లేదు అని అర్థం చేసుకున్న వసుదేవుడు మళ్ళీ ఈ దుష్టుడైనటువంటి కంసుడు ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడతాడో, ఎలా పడద్రో వాడి బుద్ధి పడుతుందో తెలియదు అని చెప్పి ప్రస్తుతానికి తీసుకెళ్ళమన్నాడుగా. అలాగే తీసుకెళ్తాను అని మొదటి కుమారుని తీసుకెళ్తూ ఉండగా నారద మహర్షి గారు వచ్చి ఆ కంసుడికి 8వ సంతానం అంటే ఎలా, అది 1 2 3 4 అని మొదటి నుంచి అసెండింగ్ ఆర్డర్ లోనో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లోనో అనేది అర్థం చేసుకోవాలి కదా. ఆరోహణ క్రమ అవరోహణ క్రమ అనేది ఉన్నది. కాబట్టి ఆ లెక్కలో చూస్తే వీడే 8వ వాడవుతాడు కదా అని చెప్పి వాడి బుద్ధిని భ్రష్టుపరచగా వెంటనే ఆ పసిపుందుని తన చేతులారా తనే చంపేస్తాడు. ఇలా 6గురిని సంహారం చేసేశాడు కంసుడు. 7వ గర్భాన్ని ధరించారు దేవకీదేవి. ఈ 7వ గర్భం శేషదేవుడు అవతారమైన బలరాముడు. అతడి సంరక్షణ కోసమని చెప్పి యోగమాయాదేవి గారికి, దుర్గాదేవి యోగమాయాదేవి గారికి ఆదేశించి ఆ దేవకీదేవి గర్భంలో 3 నెలల దాకా ఉండేటటువంటి శేషదేవుడి అంశాన్ని రోహిణీదేవి గర్భంలో స్థాపన చేయించాడు పరమాత్మ. అక్కడ రోహిణీదేవి గారి కుమారుడై బృహద్వనంలో శూరసేన మహారాజు గారి 2వ కుమారుడైన వసుదేవుడి తమ్ముడైన నంద మహారాజు గారి యొక్క ఆ రక్షణలో రోహిణీదేవి గారు అక్కడ ఉన్నారు. అక్కడే ఆవిడ ప్రసవించడం అనేది జరిగింది. ఆ రకంగా రోహిణీదేవి గారి గర్భాన శేషదేవుడు బలరాముడుగా అవతరించడం అనేది జరగగా 7వ గర్భం అది ఏదో అయిపోయింది, వినాశనం అయిపోయింది అని అందరూ కూడా అనుకున్నారు. కానీ లోపల ఉండేటటువంటి దైవ రహస్యాన్ని ఎవరూ తెలుసుకోలేకపోయారు. చివరికి 8వ గర్భాన్ని ధారణ చేశారు దేవకీదేవి. ఆవిడ దివ్యమైనటువంటి తేజస్సు అపురూపంగా ఇంకా అధికంగా పెరిగిపోయింది. చీకటి గ్రహంగా ఉన్నటువంటి చెరసాల మొత్తం దేదివ్యమానంగా వెలిగిపోవడం చూసి ఈ గర్భంలోనే నా సంహారకుడైన విష్ణు ఉన్నాడు అని తెలుసుకున్నాడు కంసుడు. అయినా నిండు గర్భిణిని సంహారం చేయడం మంచిది కాదని చెప్పి తనంతనే ఆపుకున్నాడు. 8వ సంతానం ప్రసవించిన వెంటనే నాకు వచ్చి చెప్పండి అని ఆదేశించగా అనుకున్న ప్రకారంగానే ఆ గర్భంలో ఉండగానే భగవంతుడిని స్తుతించడానికి బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా సత్యవ్రతం సత్యపరం త్రిసత్యం సత్యస్థ సత్యం హృత సత్యనేతం సత్యాత్మకం త్వాం శరణం ప్రపన్న ఇత్యాదిగా అద్భుతమైన గర్భస్థుతిని చేయడం అనేది చేశారు. నానా రకాలుగా సత్యవ్రతం, సత్యాన్ని వర్తన చేయించే వాడువైన వాడు పరమాత్మ. సత్యపరం సమగ్రమైన జగత్తు సత్యమైతే దానికి సర్వోత్తముడైన వాడు ఒక్కడే నారాయణుడు. త్రిసత్యం భూత భవ్య భవిష్యత్ కాలాల్లో ఉండేటటువంటివన్నీ కూడా ఆ 3 రకాలుగాను కూడా సత్యంగా భావించబడడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలాంటి సత్య జగత్తు ఏదైతే ఉందో దీనికి అధిపతి అయిన వాడివి నువ్వు అని చెప్పి పరమాత్మని స్తుతించడం అనేది జరిగింది. అలా బ్రహ్మరుద్రాదుల మీద అనుగ్రహం చేసి శ్రేష్టమైనటువంటి దివ్యమైన ముహూర్తం అనేది సంభవించగా అర్ధరాత్రి సమయాన శ్రావణ మాసం రోహిణి నక్షత్రం అనేది ఉండగా అర్ధరాత్రి అభిజిత్ ముహూర్తం అనేది వచ్చి ఉండగా అక్కడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఆవిర్భావాన్ని పొందాడు. తమద్భుతం బాలకమంబుజక్షణం చతుర్భుజం శంఖ గదాద్యుదాయుధం శ్రీవత్స లక్ష్మం గలశోభి కౌస్తువం పీతాంబరం సాంద్ర పయోధ సౌభగం. కిరీట కుండలాలతో శ్రీవత్స లాంఛనంతో చక్ర శంఖాది ఆయుధాలతో చిన్ని శిశు రూపాన్ని ధరించి భగవంతుడు అక్కడ అవతరించాడు. అలాంటి ఆ దేవదేవుడి దివ్యమైన రూపాన్ని చూసి సాక్షాత్ భగవంతుడే అనే విషయాన్ని తెలుసుకున్న వసుదేవుడు ఇదితో భవాన్ సాక్షాత్ పురుష ప్రకృతే పరహ. ప్రకృతి అంటే లక్ష్మి, లక్ష్మి పతి అయిన వాడివి నువ్వు అనేది నాకు తెలిసింది స్వామి. సర్వ బుద్ధిద్రక సర్వజీవుల బుద్ధిని ప్రేరేపించేటటువంటి వాడివి నువ్వు. తదనుత్వం ప్రవిష్ట ఇవ భావ్యతే. అన్నిట్లోనూ ప్రవేశించావు, అన్నిట్లోనూ ఉన్నావు, కానీ అంతే నిర్లిప్తంగా నువ్వు కూడా ఉండేటటువంటి వాడివి నువ్వు. ఏ రకమైనటువంటి లేపం అనేది, సాంసారికమైన తాపం అనేది, సత్వరజ తమో గుణాల లేపం అనేది ఏదీ కూడా నీకు లేదు అని చెప్పి ఆ పరమాత్ముడి యొక్క అద్భుతమైన మహిమని కొనియాడుతాడు వసుదేవుడు. దేవకీదేవి గారు రూపం ప్రాహుర్ అవ్యక్తమా, అవ్యక్త స్వభావం నీది, ఎవరికి కనిపించే స్వభావము కాదు. అయినా నీ అచింతాద్భుత శక్తితో సర్వలోకాలకి కూడా నీ దివ్యమైన దర్శనాన్ని కలగజేస్తున్నావు స్వామి. విపరార్థ కాలం అనేది గడిచిపోయాక ప్రళయకాలం అనేది సంభవించగా ఆ బ్రహ్మరుద్రాది దేవతలందరినీ కూడా నీ ఉదరంలో ధరించి నానా రకాలుగా లీలలు చూపించి ఆ ప్రళయకాలం అంతా కూడా ఏకాంతంగా లక్ష్మీ సమేతుడుగా ఉంటూ నువ్వు విహారం అనేది చేస్తావు.
సృష్టికాలం అయ్యాక సృష్టిని చేసేవాడివి నువ్వే, విష్ణు రూపంతో స్థితిని చేసేవాడివి నువ్వే. యోయం కాలస్తతే వ్యక్త బంధో చేష్టామావుష్టిక్షతే ఎర విశ్వం. సమగ్రమైనటువంటి చేష్టాలకి మూలభూతమైనది కాలం. ఆ కాలాన్ని సంపూర్ణంగా నియమన చేసేటటువంటి వాడివి నువ్వు అనేటటువంటి అద్భుతమైన స్తోత్రాన్ని దేవికి దేవి చేయగా, మీ ఇద్దరూ కూడా పూర్వ స్వయంభవ మన్వంతరంలో పుష్టి అనేటటువంటి పేరుతో దేవకీ దేవి, సుతప అనే పేరుతో వసుదేవుడు నా గురించి ఘోరమైనటువంటి తపస్సును చేశారు. దేవమాన ప్రకారంగా దివ్యవర్ష సహస్రాన్ని 12,000 సంవత్సరాల దాకా ఆహారాలు లేకుండా, శ్వాసోచ్ఛ్వాసాలు కూడా లేకుండా ఘోరమైనటువంటి తపస్సును చేశారు. దేవమాన ప్రకారంగా 12,000 సంవత్సరాలు. ఆ తపస్సుకు మెచ్చిన నేను మీకు వరం ఇవ్వడానికి సిద్ధమైతే నా మాయతోనే మోహితులై మీరు నన్ను కుమారుడిగా పొందాలి అని అనుకున్నారు. ఆ క్రమలో పుష్టిగర్భ అనే పేరుతో నేను మీకు స్వయంభవ మనువు గారి మన్వంతరంలో మొదటి మారు ఒకసారి జన్మించాను. రెండో మారు బలి చక్రవర్తి ప్రసంగంలో కశ్యప ప్రజాపతిగా సుతప, అదితిదేవిగా దేవకీదేవి మీరుండగా మీకు వామన రూపిగా నేను అవతరించి అనుగ్రహం అనేది చేశాను. ఇప్పుడు ఇది మూడో మారు మీ తపస్సుకు మెచ్చి వసుదేవ దేవకిగా ఉన్న మీకు కృష్ణుడిగా నేను అవతరిస్తున్నాను అని చెప్పి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అక్కడ ఆవిర్భావాన్ని పొందాడు. వసుదేవుడికి ఆదేశించి, చూడు వసుదేవ, ఈ క్షణమే నన్ను ఇక్కడి నుంచి బృహద్వనానికి తీసుకెళ్ళు. అక్కడ ఒక కన్యని ప్రసవించారు యశోదాదేవి. ఆవిడని ఇక్కడికి తీసుకొనిరా, నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్ళు అని పరమాత్ముడు ఆదేశించగా, అలాగే అని చెప్పి పరమాత్ముని చేత పట్టిన వసుదేవుడు సర్వ సంఖ్యలను కూడా పరిహారం చేసుకొని బృహద్వనానికి వెళుతూ ఉండగా దారి ఇచ్చినటువంటి యమునా నది దివ్యమైనటువంటి ఆర్భాటంతో దేవతలు ఋషులు స్తుతిస్తూ ఉండగా శేషదేవుడు ఛత్రిగా మారి ఆయనని విశేషంగా భక్తితో ఆదరించి ఆరాధన చేయగా ఇలాంటి అద్భుతమైన వైభవపేతమైనటువంటి ఉత్సవముతో శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు బృహద్వనానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ యశోదాదేవి ప్రసవించారు. కానీ అంతలోనే పిల్లవాడిని ప్రసవించానో లేదా అమ్మాయిని ప్రసవించానో అనేది ఆవిడికి తెలియదు. ఆ రకమైనటువంటి ఆ అలసటతో అలా ప్రజ్ఞని కోల్పోయారు ఆవిడ. అలాంటి ఆ సందర్భంలో ఇటువైపు వీళ్ళందరినీ కూడా ప్రజ్ఞని కోల్పోయేట్టు చేసిన దుర్గాదేవియే అక్కడ కూడా అందరినీ ప్రజ్ఞను కోల్పోయేట్టు చేశారు. అక్కడ వెళ్ళిన వసుదేవుడు తన చేతిలో ఉండే కృష్ణ పరమాత్ముని యశోదాదేవి మంచాన పెట్టి అక్కడ ఉండేటటువంటి దుర్గాదేవిని, ఆర్య అనేటటువంటి పేరుతో ప్రసిద్ధి పొందారు ఆవిడ్ని తను తిరిగి ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. ఇలా ఆ కృష్ణ పరమాత్ముని ఆర్యాదేవిని ఇక్కడికి తీసుకొని రాగా మథురా నగరపు చెరసాలలో గట్టిగా ఆ ఆర్యాదేవి సింహధ్వనిని చేయగా మేల్కొని కంసాదులందరూ కూడా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు. విశేషంగా కంసుడు తన అష్టమ గర్భముతో మృత్యువుగా అవతరించిన వాడిని చూడాలి అనే అభిప్రాయంతో ఆరాటంతో చాలా వేగంగా వస్తాడు. ఇత్యాది కథాభాగాలన్నీ కూడా ముందు ప్రసంగంలో చెప్పవలసిందిగా ఇక్కడ ప్రస్తావన అనేది చేశారు. కృష్ణావతారణం వరకు 4వ రోజు మనం చెప్పాలి అనే ప్రసంగం అనే మాట ఇక్కడ ప్రమాణంగా ఉండడం వలన ఇవాళ కృష్ణావతారణం వరకే, కృష్ణ ప్రాదుర్భావ ఘట్టం వరకు మనం చెప్పుకున్నాం. రేపు రుక్మిణీదేవి కళ్యాణ ఘట్టం వరకు చెప్పుకుంటాం. ఇవాటికి ఈ శ్రీమద్ భాగవత ప్రవచనాన్ని, ఇవాటి ప్రవచన భాగాన్ని అస్మద్ గురువంతర్గత భారతీయ ముఖ్య ప్రాణాంతర్గత బింబరూపీ పరమాత్ముడికి సమర్పిస్తున్నాను. శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. అనేన భావి పుణ్యం తదాప్నోతు గురు మమ.